Good evening all. Am I audible? Hey guys, very good evening. Please respond. Am I audible? Yeah. Very good evening. Yes. Okay. Welcome to the series of circuit theory. Some people are calling it as network analysis. So, what is the main motto of this subject here in this live class? First, you should understand the beauty of electrical engineering. That is the primary target. And second thing, you should learn how to prepare for your competitive exams. And third thing, you should learn how to crack the questions. Properly prepare for competitive exam means how to learn concepts, how to crack questions. While cracking the questions, how to collect the data, how to think smartly. There are many things that you guys are going to learn in this session, in this series. You can, you no need to be hesitate while asking your doubts. You can raise whatever the questions that you are having in the comment section. But don't disturb me when the class is going. You can, in the description box, details will be provided to contact me. Yeah, I hope many of you having my WhatsApp number. You can drop whatever the doubts that you are having. You can make it, that is, drop it as a voice. In my free time, I will let you, that is, I will clarify your doubts. Okay, what we are going to do, I hope you all know, we are going to start a circuit theory. There are two things. One is, ஒரு சிலர் வந்து ஆல்ரெடி வந்து ப்ரிப்பரேஷனில் இருப்பீங்க, பட் தெர் ஆர் மெனி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். சர்க்கியூட் தியரியை வந்து நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் 90% வந்து நீங்கள் எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே வந்து ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடலாம். செகண்ட், எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் தியரியை ஃபுல்லாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஹோல் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்கும் வந்து இட் வில் பிகம் அ டாய். People are telling that electrical engineering, it's a very, very big sea. We are very small fish. It's not possible to cross the entire sea. Of course, we cannot, it is not possible to cross the entire sea in a certain time period, but we can draw the layout for the sea. That is very easy for us. We will draw the layout. In that layout, we will just, we are going to see the, we are going to watch the sea. We are not going to travel into the sea. Just we are going to observe what's happening at all points. What is the purpose of learning circuit theory? What is the purpose of learning remaining art subject? Where we are going to apply this all beautiful concepts. Slowly, I will teach you everything. So finally, at the end of this series, you will come to know how to prepare for whatever the exams that you are looking for. It may be a gate exam, or you may prepare for IES, or you may preparing for barc, isro, whatever it is. Which are the exam? That exam is belongs to electrical. It may be state government exams, or it may be central government exams. I hope you all know my wish. I love teaching. There is no why I am teaching. There will be, I don't know the reason, but I love. Whenever I am doing something for others, everyone will be happy while doing, while helping others. But I love teaching, and I am doing it as a service. That's all. There are no more things. At some places, you will be charged. ஏன்னா நம்ம எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்கும் போகும்போது we cannot completely do all things for free of cost. நம்ம ஏற்கனவே ரிமைனிங் சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா you have to pay a very little amount, because people are working here. You have to pay a certain salary for them. That's why we are charging a certain amount. You can visit our websites. Purchase பண்ணவங்களுக்கு தெரியும் why I am charging that money, and it's not a very big money. It's not like other institutes where we won't charge 50,000, 70,000 like that. We have proper estimation. 1 year, how many people are going to work here? What is the maximum salary that we need to, that you guys has to provide, including me, because I'm also teaching, right? A small amount of salary we will expect. That things only we will charge there. That's all. Okay, fine. Let us start the subject. It's called circuit theory. In circuit theory, we have to learn something which is very important for other subjects also. ஓகே சார், சர்க்யூட் தேரி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, சர்க்யூட் தேரியும் இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் தேரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு சப்ஜெக்ட் இருக்கும், இஎம்டி. இந்த ரெண்டு சப்ஜெக்ட்டும் வந்து ஃபண்டமெண்டல் பேசிக்ஸ் ஆஃப் அவர் அப்ளிகேஷன்ஸ். இப்போ நம்ம வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா பவர் சிஸ்டம் எடுத்துக்கலாம்.
இப்போ பவர் சிஸ்டமில் வந்து வி ஆர் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஆல்டர்னேட்டர்லேருந்து பவரை நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் வழியாக கொண்டு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வச்சு அதில் வந்து வோல்டேஜ் வந்து லெவலப் பண்ணி கரண்ட்டை லெவல் டவுன் பண்ணி அகைன் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் வழியாக கிரிட்டுக்கு சப்ஸ்டேஷனுக்கு கொண்டு போயிட்டு அங்கேருந்து பவர் வந்து எந்தெந்த ஏரியாக்கெலாம் தேவையோ நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் அது டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் அகைன் அங்கே ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்கும். நம்ம எல்லாருமே அப்சர்வ் பண்ணியிருப்போம். நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயே அங்கங்கே குட்டி குட்டியாக ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வச்சுருப்பாங்க. அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் என்ன பண்ணணும், நம்ம சென்ட் பண்ண வோல்டேஜையும் கரண்ட்டையும் அகைன் வோல்டேஜை வந்து லெவல் டவுன் பண்ணி கரண்ட் லெவலப் பண்ணி நமக்கு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சைடில் வந்து அகைன் ப்ரொவைட் பண்ணும். டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சைடில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா லோட்ஸ் வி ஆர் ரிசீவிங் தி பவர். ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பேசிக்காக வந்து இன் ஆர்டர் டு டிரான்ஸ்மிட் தி பவர், எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்கோட பர்பஸ் என்ன, வி ஆர் டிரான்ஸ்மிட்டிங் தி எலக்ட்ரிக்கல் பவர் இன் அன் எஃபிஷியன்ட் வே ஃப்ரம் ஒன் பாயிண்ட் டு அனதர் பாயிண்ட். அப்போ இந்த பவரை வந்து நம்ம எஃபிஷியண்ட்டாக டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும்போது நமக்கு என்னென்ன டிவைசஸ்லாம் தேவை, என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும், தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்காக தான் வந்து தனித்தனியாக இப்போ நம்ம ஹோல் லேஅவுட்டை வந்து பார்த்துட்டோம். இப்போ சோர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சோர்ஸஸில் என்னென்ன கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்குது, என்னென்ன மாதிரியான சோர்ஸஸ்லாம் கன்சிடர் பண்ணலாம். லைக் நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா, வோல்டேஜ் சோர்ஸ், கரண்ட் சோர்ஸ், டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ், இண்டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ், ஆக்டிவ் எலிமெண்ட்ஸ், பாசிவ் எலிமெண்ட்ஸ், blah 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 blah. Why it is? We have to understand the beauty of sources. அது எப்படி அங்கே பவர் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுது, அதில் பவரை வந்து நம்ம எப்படி கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம், எனர்ஜி வந்து எப்படி நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம், இந்த மாதிரி ஒரு சில பேசிக் விஷயம். அதே மாதிரி டிரான்ஸ்மிஷன் லைனில் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுற எலிமெண்ட்ஸ், ஒரு சில இடத்துலலாம் ரெசிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, திடீர்னு இதுக்கு பேர் கெப்பாசிட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஒரு எலிமெண்ட்டை காட்டி இதுக்கு பேர் இண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ஒரு சில எலிமெண்ட்டை காட்டி இதை நம்ம கண்டக்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்படி நிறைய விஷயம் வந்து நம்ம பவர் சிஸ்டமில் படிச்சிருப்போம். இதை வந்து நம்ம இப்படி தான் டிசைன் பண்ணுறோம், இதில் வந்து ஃப்ளக்ஸ் இப்படி வருது, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம படிச்சிருப்போம். அது எல்லாத்தையுமே வந்து மொத்தமாக வந்து ஒரே புக்கில் எழுதணும் அப்படின்னா புக் சைஸ் வில் பி லைக் திஸ். அந்த புக்கை பார்த்தோன்னே நம்ம பயந்துருவோம், நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறோமா வேணாவா அப்படின்ட்டு. ஸோ வாட் தே ஹவ் டன், இது அப்படியே 8 பார்ட்டாக பிரித்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிங்க. தட்ஸ் வாட் வி ஆர் டூயிங். ஸோ சர்க்யூட் தியரி இஸ் அ வெரி வெரி ஸ்மால் பார்ட் ஆஃப் அவர் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங். பட் டோன்ட் திங்க் தட் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் ரொம்ப கஷ்டம். இட்ஸ் நாட் லைக் தட். இட்ஸ் வெரி 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 இன் மை பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங், எலக்ட்ரிக்கல் பிரான்ச் இஸ் தி ஈஸியஸ்ட் பிரான்ச். ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நீங்கள் ப்ராப்பராக லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா தென் யூ வில் ஸ்டார்டட், அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த லவ் வந்துடும் உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் மேலே. எனிவே டெஃபினெட்லி யூ வில் என்ஜாய் திஸ் சீரியஸ், டோன்ட் வரி. எந்த அளவுக்கு சர்க்யூட் தியரியை ஈஸியாக மாற்ற முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நான் மாற்றிடுவேன். யூ கேன் ட்ரஸ்ட் மீ. ஃபைன். ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா சர்க்யூட் தியரி அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ ஸ்மால் பார்ட். அதில் வந்து நம்ம பேசிக்காக வந்து எப்படி நம்ம எனர்ஜியை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுறோம் நான் சொல்கிறேன் இல்லையா, நம்ம எனர்ஜி ஜென்ரேட் பண்ண போகிறோம், டிரான்ஸ்மிட் பண்ண போகிறோம், பிளா பிளா. இந்த ஸ்டோரிக்கு எல்லாத்துக்கும் பேக்கில் அதுக்குள்ளே என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோமோ அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ், அவங்கெல்லாம் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத கம்ப்ளீட்டாக வந்து பேப்பரில் வந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க போகிறோம். இதுக்கு பேர் ரெசிஸ்டர், இதான் இதோட ப்ராப்பர்ட்டி. இதுக்கு பேர் இண்டக்டர், இதான் இதோட ப்ராப்பர்ட்டி. இதுக்கு பேர் கெப்பாசிட்டர், அதான் அதோட ப்ராப்பர்ட்டி. அதே மாதிரி என்னென்ன சோர்ஸஸ்லாம் இருக்குது அது தனித்தனியாக படிக்கணும். அதுக்கப்புறம் இந்த கெப்பாசிட்டரை சோர்ஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணால் என்ன ஆகும், ஒரு இண்டக்டரை சோர்ஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணால் என்ன ஆகும், ஒரு ரெசிஸ்டர் எடுத்து சோர்ஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணால் என்ன ஆகும், இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் வந்து நம்ம பண்ண போகிறோம். அதுக்கு வந்து நிறைய பேர்லாம் வச்சுருப்பாங்க. திஸ் இஸ் கால்டு ஏசி அனாலிசிஸ், திஸ் இஸ் கால்டு டிசி அனாலிசிஸ். வாட் இஸ் திஸ்? டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சோர்ஸஸ் ஆர் தேர். ஒரு சோர்ஸை வந்து நம்ம இண்டக்டர் கூட கனெக்ட் பண்ணும்போது அது டிசி சோர்ஸாக இருந்ததுன்னா டிசி சோர்ஸ்க்கு இண்டக்டர் எப்படி சார் பிஹேவ் பண்ணுது, தட் இஸ் கால்டு டிசி அனாலிசிஸ். அதே எடுத்துகிட்டு வந்து ஏசியில் கனெக்ட் பண்ணுங்கள், ஏசி சோர்ஸ்க்கு இண்டக்டர் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுது, தட் இஸ் கால்டு ஏசி அனாலிசிஸ். வாட் இஸ் திஸ் டிசி அண்ட் ஏசி? வை தே புட் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் நேம்ஸ்? There will be a reason for everything. Let's see. Slowly I will teach you. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, let us start with a small beautiful story. Let us assume there are some 20 villages. ஒரு கிராமம், குட்டி குட்டி கிராமம், ஒரு 20 வில்லேஜஸ் இருக்குன்னு அசியூம் பண்ணிக்கோங்க. அந்த 20 வில்லேஜஸில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ரொம்ப நாளாக வந்து மழையே இல்லை. மழை இல்லை அப்படின்னா வினோ வாட்டர் கண்டிப்பாக எதுவுமே இருக்காது. ட்ராட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும், வறட்சி. ஸோ அந்த டைமில் அவங்க எல்லோரும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ராங்காக வந்து அவங்களோட மைண்டில் வந்து இன்ட்யூஷன், வி ஆல் நோ இஃப் யூ பிளிங் சம்திங், நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு விஷயத்தை ரொம்ப ஆழமாக டீப்பாக யோசிச்சோம் அப்படின்னா அந்த விஷயம் நடந்துடும். வாட் எவர் இட் இஸ். நம்ம எக்ஸாமுக்கு வந்து ஸ்ட்ராங்காக நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம், கண்டிப்பாக நம்மளால் முடியும், அந்த மாதிரி யோசிச்சுட்டே இருந்தோம்னா ஒரு டைமுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கே தெரியாமல் ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்ம படிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம். பிகாஸ் அவர் இன்ட்யூஷன், when you are believe in something, ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல ஸ்ட்ராங்காக பிலீவ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி இம்ப்ளிமெண்டட். தட் இஸ் நேச்சர் பவர், நேச்சர் நமக்கு கொடுத்த பவர். லைக் தட் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு கிராமத்தில் ஒரு 20 பேர் இருக்காங்க, அவங்க ஸ்ட்ராங்காக பிலீவ் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. என்ன அப்படின்னா மழை வரும், இவ்வளோ நாளாக மழை இல்லை, கண்டிப்பாக வாட்டர் வந்து நமக்கு காட் கொடுப்பாரு, அந்த மாதிரி. நேச்சர் இஸ் கீப் ஆன் அப்சர்விங் தெம். ஓகே, நேச்சர் இப்போ என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு ப்ராசஸ் வந்து பில்ட் பண்ணுதா. ஓகே, இந்த மக்கள் வந்து இந்த 20 கிராமத்தில் இருக்கவங்களும் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுகிட்டே இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டா அது என்ன பண்ணுதுன்னா இட்ஸ் லுக்கிங் ஃபார் அ பெஸ்ட் பிளேஸ் டு கண்டினியூஸ்லி ப்ரொவைட் தி வாட்டர் டு தெம். ஏன்னா அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பிலீவ் பண்ணிட்டாங்க, அதை வந்து நிறைவேற்றி ஆகணும்னு சொல்லிட்டா வாட் இட் வில் டூ இஸ் அது கரெக்டாக வந்து ஹில்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஜோனை வந்து சூஸ் பண்ணுது. ஹில்ஸ் நிறைய இருக்க ஜோன்ஸை வந்து சூஸ் பண்ணிட்டா
அந்த இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னா க்ளவுட்ஸ்க்கு வந்து ஆர்டர் கொடுக்குது. we know there are many clouds இருக்குது இந்த இடத்துல. காட் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா க்ளவுட்ஸ்க்கு வந்து ஆர்டர் கொடுக்குறாரு. நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கண்டினியூஸாக வந்து காட் வந்து ஒரு டிரைவிங் ஃபோர்ஸ், அவர் வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறாரு க்ளவுட்ஸ்க்கு மேலே. அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த ஆர்டர், தட் இஸ் ஆர்டர் மீன்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஒன்லி. இப்போ ஃபோர்ஸ் கொடுத்து என்ன பண்ணுறாருன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு சர்டன் அமௌண்ட் அந்த வில்லேஜுக்கு தேவையான வாட்டரை வந்து நெக்ஸ்ட் 100 இயர்ஸ்க்கு வந்து கண்டினியூஸாக சப்ளை பண்ணிகிட்டே இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அப்சர்வ் மீ, நான் என்னென்ன வேர்ட்ஸ் சொல்லணும்னா எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணிகிட்டே வாங்க, பிகாஸ் ஃபைனலி யூ வில் எண்ட் அப் வித் அ பியூட்டிஃபுல் கன்க்ளூஷன். ஸோ ஒரு 100 இயர்ஸ்க்கு வந்து அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா வாட்டர் வந்து நீங்கள் கண்டினியூஸாக சப்ளை பண்ணணும். ஆனால் வந்து நீங்கள் சப்ளை பண்ணுற வாட்டர் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு தேவையான அளவு மட்டும்தான் இருக்கணும். எக்ஸசிவாக கொடுத்துட்டிங்கன்னா வாட்டர் ஃப்ளட் ஆகிடும், ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் வில் அஃபெக்ட் தி பீப்புள், இட் வில் அஃபெக்ட் தர் லைஃப். ஸோ அந்த மாதிரி வராமல் அவங்களுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட்டு வாட்டர் தேவையோ அதை மட்டும் ஜென்ரேட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ என்ன க்ளவுட்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா வாட்டர் வந்து பாஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கா. Now what will happen? வாட்டர் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இங்கே இருந்தோ இட்ஸ் கீப் ஆன் கோயிங் லைக் தட், லெட் அஸ் மேக் அ ரிவர் ஹியர். அடுத்து என்ன ஆகுதுன்னா தெர் இஸ் அ டேம். இப்போ இங்கே வந்து ஒரு பிக் ஹைட்லேருந்து வாட்டர் வந்து கீழே வந்துகிட்டே இருக்கா. இட்ஸ் கீப் ஆன். நம்ம இந்த இதெல்லாம் போயிருப்போம் இல்லையா, நீர்வீழ்ச்சிக்கெலாம் போயிருப்போம், வாட்டர் ஃபால்ஸில் வந்து வாட்டர் கீழே விழுந்துகிட்டே இருக்கும். லெட் அஸ் அஸ்யூம் லைக் தட். இங்கே வந்து மவுண்டனுக்கு மேலே வந்து வாட்டர் விழுந்துட்டு இருக்கு, அங்கேருந்து கீழே ஃபாஸ்ட்டாக வாட்டர் வந்து விழுது. அங்கேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் ரிவர் வி ஆர் கோயிங் டு, அந்த வாட்டர் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா காட் இஸ் மேக்கிங் திஸ் ஆல் திங்ஸ். ஏன்னா தேவையான அமௌண்ட் டேரெக்டாக வந்து வில்லேஜுக்கு அப்படியே வந்து நம்ம க்ளவுட்ஸ் வச்சு வாட்டரை பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு டைம் என்ன பண்ண மழையை வந்து நம்ம கண்டினியூஸாக கொடுத்துட்டே இருந்தாலும் நம்ம நடக்க முடியாது வெளியில், இட்ஸ் டூ டிஃபிகல்ட் ரைட். அதனால் அவர் வந்து சிஸ்டமேட்டிக்காக பண்ணுறாரு. இந்த இடத்துல அவங்களுக்கு கண்டினியூஸாக நம்ம மழையை கொடுத்துட்டே இருக்க முடியாது. ஏன்னா நமக்கு என்ன தேவை, வின்டர் சீசனும் தேவை, சம்மர் சீசனும் தேவை. we cannot receive the water from the God directly. ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா வேற ஒரு பேத்தை வந்து சூஸ் பண்ணி அது வழியாக வாட்டர் வந்து பாஸ் பண்ணுறாரு. ஸோ இட்ஸ் கீப் ஆன் கோயிங் த்ரூ தி ரிவர்ஸ். அடுத்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா இதுக்கு நடுவில் வந்து ரிவர்ஸ் வந்து போயிட்டே இருக்கும்போது now you please tell me வாட்டர் வந்து இப்போ ரிவர்ஸ் வழியாக போகுது அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா வெளியில் உட்காந்துக்கிட்டு அந்த ரிவர் வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறீங்க. வாட்டர் இப்போ வந்துகிட்டே இருக்குது ஹாப்பிலி. சம் வாட்டர் வந்து வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு டைமுக்கு அப்புறம் இப்போ வாட்டர் எப்படி ஃப்ளோட் ஆகும், வாட்டர் இஸ் கீப் ஆன் கம்மிங் ஃப்ரம் தி ரிவர். எஸ் சார், த்ரூ தி ரிவர் வழியாக போயிட்டே இருக்கா. இப்போ ஒரு இடத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு பெரிய பள்ளம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், லைக் யூ கேன் அஸ்யூம் இட் அஸ் அ டேம். இப்போ நீங்கள் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு டேம் வந்து கட்டியிருக்காங்க. அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா வாட்டர் வந்து டேமில் வந்து ஃபில் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் டேமில் வந்து ஒரு சர்டைன் போர்ஷன் வந்து ஓப்பனில் இருக்குது. அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா வாட்டர் இங்கே ஷேவ் ஆகுது. அதில் எக்ஸசிவாக வர வாட்டர் வந்து டேம் விட்டு வெளியில் போயிட்டே இருக்குது. நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியல, கர்நாடகாவில் வாட்டர் ஃபில் ஆச்சுன்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து அந்த ஓப்பன் பண்ணி விட்டுருவாங்க வால்வு, வாட்டர் இங்கே வர ஆரம்பிச்சிடும். காவிரி வாட்டர் we know right. ஸோ இப்போ டேமில் வந்து வாட்டர் வந்து ஃபுல் ஆகுது. அவங்க என்ன ஃபில் ஆகிற வாட்டர் மட்டும் வெளியில் விடுறாங்க. ஸோ தட் எக்ஸசிவ் வாட்டர் வந்து கீப் ஆன் வெளியில் வந்துருச்சு. இப்போ அந்த எக்ஸசிவாக வெளியில் வர வாட்டர் வந்து எங்கே போகுது அப்படின்னா அந்த 20 கிராமம் நம்ம சூஸ் பண்ணியிருந்தோம், அந்த 20 கிராமத்துக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வாட்டர் வந்து டைவர்ட் ஆகுது. இட்ஸ் கீப் ஆன் கோயிங் அண்ட் என்ன ஆகுதுன்னா வாட்டர் வந்து 20 ஸ்ட்ரீம் லைன்ஸாக பிரேக் ஆகுது ரைட். ஸோ 20 பேத்தாக பிரேக் ஆகிட்டு கொஞ்சம் வாட்டர் ஒரு லைன் வழியாக போயிட்டு அந்த 20 வில்லேஜஸையும் ரீச் பண்ணுது. லைக் லெட் அஸ் அஸ்யூம் இப்போ இந்த 20 வில்லேஜஸில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா லைக் சம் பீப்புள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டேரெக்டாக வந்து வாட்டர் வந்துருச்சு. வாட்டர் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா டேமில் வந்து வாட்டர் சேவ் பண்ணிட்டாங்க. அப்பப்போ கொஞ்சமாக வாட்டர் திறந்து விட்டுட்டே இருக்காங்க. இதில் ஒரு சில பீப்புள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வாட்டர் வந்து ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு ட்ரிங்கிங் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுவோம், இல்லை பேத்திங் குளிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம், சம் அதர் ரீசன்ஸ் இரிகேஷன் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ வாட்டர் வச்சு என்னென்ன ஒர்க்லாம் இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து கண்டினியூஸாக அப்படியே யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பட் தே ஆர் நாட் சேவிங் தி வாட்டர். மைண்ட் இட், வாட்டர் வருது, அவங்க டேரெக்டாக அப்படியே வயலுக்கு பாய்ச்சுறாங்க. அட் தி சேம் டைம் தே ஆர் யூஸிங் இட் ஃபார் தர் ஹோன் பர்பஸ், ட்ரிங்கிங், பேத்திங், வாட் எவர் எல்லா திங்ஸ்க்குமே யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஒரு சில பீப்புள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆல்ரெடி தேனோ இது வரைக்கும் நம்ம வந்து ரொம்ப ட்ராட் வந்து பேஸ் பண்ணியிருக்கோம், இதுக்கு மேலே வந்து வாட்டர் வந்து நம்ம சேவ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தே ஆர் கிரியேட்டிங் எ பூல். ஒரு ரெக்டாங்குலர் பூல் இல்லை சர்க்குலர் பூல், ரவுண்டாக வந்து ஒரு கிணறு வெட்டி அதில் வாட்டர் வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறது, இல்லை ஒரு ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸில் வந்து பெருசாக தொட்டி கட்டி அந்த தொட்டியில் வாட்டரை விட்டு சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறது. இந்த மாதிரி ஒரு சில பீப்புள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வாட்டர் சேவ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஒரு சில பீப்புள் வந்து டேரெக்டாக வந்து வாட்டரை வந்து யூஸ் பண்ணிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஜஸ்ட் வாட்டர் வருதா யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க, இல்லாட்டி ஓகே, இல்லாட்டினா யூஸ் பண்ண முடியாது, ஏன்னா இவங்க சேவ் பண்ணல, வர வாட்டர் அப்படியே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க லைக் தட். ஸோ தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ். ஓகே, திஸ் இஸ் தி சைக்கிள், இட்ஸ் கீப் ஆன் கோயிங். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் சார், வாட் இஸ் தி பர்பஸ் ஆஃப் டிஸ்கஸிங் திஸ் ஆல் திங்ஸ்? லெட் அஸ் see. ஆக்சுவலி இங்கே என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்படின்னா God is keep on forcing something, right? Yes, that force is simply called voltage. That driven force is simply called voltage. In the voltage வந்து there is constant, right? Sir, I am keeping, once again I am telling these things. நான் யூஸ் பண்ணுற ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் மீனிங் இருக்கா, ஐ வில் டிஃபைன் லேட்டர். இவர் வந்து ஒரு ஃபோர்ஸை ட்ரைவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கார் இல்லையா, கான்ஸ்டன்ட்டான ஃபோர்ஸ் கொடுத்துட்டே இருக்காரு ரைட். ஏன்னா காட் வந்து ஓகே விஷிங் அவர் கொடுத்துட்டு இருக்கிறது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ், இட்ஸ் கீப் ஆன் கம்மிங் ஃப்ரம் தேர். அந்த கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வேரியபிள் வாட்டரை வந்து சப்ளை பண்ணுது. சார் வாட் யூ ஆர் ட்ரைங் டு மீன்? நான் தான் சொன்னேன்ல, கிராமத்துக்கு தேவையான வாட்டரை தான் சப்ளை பண்ண சொல்லி ஆர்டர் கொடுத்துருக்கேன்.
எக்ஸசிவான வாட்டர் சப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகும்? இதுக்கு முன்னாடி அங்கே வாட்டரே கிடையாது. இப்போ என்ன பண்ணிட்டாரு காட் வந்து தொடர்ந்து ஒரு 1 வீக்காக வந்து இங்கே வாட்டர் வந்து மழை பெஞ்சிட்டே இருக்குது. ஹெவி ரெயின்ஃபால் என்ன ஆகும்? ஹெவி ரெயின்ஃபால் மீன்ஸ் ஹெவி வாட்டர் ஃப்ளட். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக டேம் ஃபுல் ஆகும், கிராமத்துக்கு தேவையான வாட்டர் வந்து போக ஆரம்பிச்சிடும். When the people are receiving sufficient amount of water, then what is the purpose of passing heavy waterfall here? Again இங்கே வாட்டர் வந்து ரொம்ப அதிகமாக போயிட்டே இருந்ததுன்னா டேம் என்ன ஆகும்? ஆட்டோமேட்டிக்லி டேம் வில் பிரேக் டவுன். It will spoil there. It will entire life living peopleோட வாழ்க்கையை நாசம் பண்ணிடும். ரைட்? ஸோ வாட் வி நீட் டு டூ? அதனால தான் காட் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்காரு, அவங்களுக்கு தேவையான வாட்டர் மட்டும் சப்ளை பண்ணோம். ஸோ தி ரெக்வஸ்ட் கிவன் பை தி காட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட். தி டிரைவிங் ஃபோர்ஸ் கிவன் பை தி காட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ தட் இஸ் டிரைவிங், தட் இஸ் கால்டு வோல்டேஜ். ஸோ டிரைவிங் ஃபோர்ஸ் இஸ் கால்டு வோல்டேஜ் ஹியர். ஸோ ஒரு கான்ஸ்டன்டான வோல்டேஜ் வந்து கொடுத்துட்டே இருக்காரு. அந்த கான்ஸ்டன்ட் வோல்டேஜ் என்ன பண்ணுதுன்னா வேரியபிள் வாட்டர் ஃப்ளோவை கிரியேட் பண்ணுது. வேரியபிள் வாட்டர் சப்ளை மீன்ஸ் மக்களுக்கு தேவையான வாட்டர். தட் இஸ் சிம்பிளி வாட்டர் இஸ் சிம்பிளி கன்சிடர் as கரண்ட். வாட் டைப் ஆஃப் கரண்ட் இட் இஸ் சார்? இப்போ நம்ம வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கும், மொபைல் இருக்கும், லேப்டாப், ஃபேன், டிவி, தெர் ஆர் மெனி திங்ஸ். எல்லாருமே வந்து ஒரே அளவு கரண்ட்டே எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க. அவங்கவுங்களுக்கு ஒரு டிமாண்ட் இருக்கும். இப்போ மொபைல் என்ன பண்ணும்? எனக்கு வந்து ஒரு 0.3 mAh மட்டும் சப்ளை பண்ணுங்கள் போதும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். லேப்டாப் என்ன சொல்லுவோம்? எனக்கு 0.2 போதும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் இல்லை ஒரு 1 ampere பாஸ் பண்ணுங்கள், எனக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக கரண்ட் தேவைப்படுது. ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ஒவ்வொரு டிமாண்ட் வச்சுருப்பாங்க. வெரி சிம்பிள். நமக்கு குளிக்கிறதுக்கு ஒரு சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் ஒரு பக்கெட் வாட்டர் தேவைப்படும். குடிக்கிறதுக்கு 1 cup of water is enough. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் இஸ் கால்ட் அப்ளிகேஷன். இப்போ நம்ம வாட்டரை வந்து யூஸ் பண்ணும்போது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி லோடு. இப்போ நான் குடிக்கிறேன் அப்படின்னா ஸ்டமக் இஸ் வெரி ஸ்மால், ஸோ 1 cup of water is sufficient. When I am taking, நான் குளிக்கும் போது என்ன ஆகும்? I need a bucket of water. So there is a difference between. So depends on the types of the load, nature of the load, size of the load, this water consumption will be different. Current consumption will be different. So these all are called loads now. I said right, circular pool, rectangular pool, அண்ட் சம் கைண்ட் ஆஃப் வாட்ஸாக இருக்க நம்ம என்ன ஒரு சில ஏரியாவில் வந்து வாட்டர் அப்படியே யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. தீஸ் ஆர் ஆல் கால்டு லோட்ஸ். லோட்ஸ் என்ன பண்ணும்? ஜென்ரலாக வாட்டரை கன்சியூம் பண்ணும். இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்? ஐ எம் வெரி ஹாப்பி, 20 வருஷமாக எங்கள் தண்ணி இல்லை, இப்போ தான் வந்திருக்கேன். ஸோ ஐம் ஸ்டார்டட் வாட் கண்டினியூஸாக நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன், குடிக்கிறதுக்கு எல்லா இடத்துக்கும் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னா ஐ எம் ஆக்டிங் அஸ் அ லோட். ஐ எம் கீப் ஆன் கன்சியூமிங் தி பவர், ஐ எம் கீப் ஆன் கன்சியூமிங் தி வாட்டர். ஸோ கரண்ட் வந்து கீப் ஆன் போயிட்டே இருக்கு. அந்த கரண்ட் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒவ்வொரு லோட்ஸையும் வந்து ஆக்டிவாக மாற்றுது. 20 வருஷமாக வந்து நம்ம தண்ணியை ஜஸ்ட் அசியூம் வாட்டர் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது, இப்போ நிறைய வருது அப்படின்னா we are keep on drinking more water, we are become more active now, more active. அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா ஸோ வாட்டரை யூஸ் பண்ணி லோட்ஸ் எல்லாமே ஆக்டிவாக மாறுது. தட்ஸ் ஆல். சம் பூலில் வந்து நம்ம வாட்டர் சேவ் பண்ணிக்கிறோம், அதை அந்த சேவ் பண்ண வாட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம வீட்டிலலாம் என்ன பண்ணுவோம்? சின்ன சின்ன தொட்டி இருக்கும், அதில் வாட்டரை வந்து சேவ் பண்ணிவிட்டு தேவையானப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிப்போம். ரைட்? தெர் வில் பி சம் கைண்ட் ஆஃப் அதர் கைண்ட் ஆஃப் லோட்ஸ், அதை நம்ம அப்புறம் பேசலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வாட் வி ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட், நான் இங்கே என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா கான்ஸ்டன்டான ஃபோர்ஸ் கொடுத்து வேரியபிள் வாட்டரை வந்து நான் கொடுத்துட்ருக்கேன். நவ் டெல் மீ, இப்போ நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா சார் தெர் ஆர் 2 cases. காட் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் இந்த அப்ளை பண்ணுறாரு இல்லையா ஃபோர்ஸ், அது வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்காம நிறைய ஃபோர்ஸ் கொடுத்து வாட்டரை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாரு. கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு நாளைக்கு வந்து இந்த இடத்துல எவ்வளோ வாட்டர் இன்னைக்கு ஹெவி ரெயின்ஃபால் அப்படின்னா அந்த ஹெவி ரெயின்ஃபால் வந்து 364 days வந்து கண்டினியூஸாக பெஞ்சிட்டே இருக்கணும். மழை வந்து 364 நாள் ஒரே லெவலில் பெஞ்சிட்டே இருந்ததுன்னா என்ன நடக்கும்? யூ நோ திஸ் என்டையர் ஏரியா வில் பி டேமேஜ்டு. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம்? வி நெவர் லைக் கான்ஸ்டன்ட் கரண்ட் சோர்ஸ். கான்ஸ்டன்ட் கரண்ட்னா என்ன சார்? வாட்டரோட லெவல் வந்து கான்ஸ்டன்ட்டாக வந்துகிட்டே இருக்கும். நான் என்ன சொன்னேன்? இங்கே எனக்கு வேரியபிள் கரண்ட். நான் சொன்னது காட் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா கான்ஸ்டன்ட் வோல்டேஜ் கொடுத்து வேரியபிள் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காரு. தட் இஸ் ஒன் கேஸ். செகண்ட் கேஸ் இஸ் சப்போஸ் சார் நான் வோல்டேஜை வேரி பண்ணிக்கிறேன், டிஃப்ரெண்ட் வோல்டேஜை பாஸ் பண்ணுறேன், பட் கரண்ட்டோட லெவலில் கான்ஸ்டன்ட்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இஸ் இட் பாசிபிள்? இஃப் யூ ஆர் மெயின்டைனிங் கான்ஸ்டன்ட் கரண்ட் தென் இட் வில் கொலாப்ஸ் தி என்டையர் லோட் சிஸ்டம். Slowly, technically also I will explain, don't worry, but you have to understand the difference. அப்போ 2 type of source நம்ம create பண்ண முடியும். Either we can go up with the constant voltage source or we can go up with the constant current source. Entire electrical engineering நம்ம இதை பற்றி again பேசுவோம். But which is very important here, the priority will be always given for constant voltage source. Now you know the reason. ஏன்னா கான்ஸ்டன்ட் ஒரு வோல்டேஜ் ஒரு சோர்ஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட் வோல்டேஜ் சோர்ஸ்னு டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த வோல்டேஜ் சோர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா வோல்டேஜ் கான்ஸ்டன்ட், கரண்ட் இஸ் வேரியபிள். வேரியபிள் கரண்ட்னா மீனிங் என்ன? அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நமக்கு தேவையான லோடுக்கு தேவையான கரண்ட்டை மட்டும் சப்ளை பண்ணதுன்னு அர்த்தம். That is what we want. So we are very happy. We felt happy with the constant voltage source. There will be one more source that is called a constant current source, but we don't like it that much. Later you will see there are some kind of sources are there. I will talk about this later. First you have to understand. அடுத்து இங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னா வாட்டர் இங்கே வந்து விழும்போது,
இப்போ வாட்டர் இங்கே வந்துகிட்டே இருக்குது. ஓகே சார், நீங்கள் ரிவர் அப்சர்வ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஒரு சில இடத்துலாம் பார்த்தீங்கன்னா ரிவர் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகும், ஒரு சில இடத்துலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோவாக போகும். வாட் இஸ் தி ரீசன் சார்? ஏன் அப்படின்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்டர் இப்படி வந்துட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த இடம் ரொம்ப பள்ளமாக இருந்ததுன்னா வி நோ தி ரீசன். ரொம்ப பள்ளமாக இருந்ததுன்னா வாட்டர் வேகமாக போகும், பிகாஸ் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ். இதே வந்து லைட்டாக மேடாக இருந்தது அப்படின்னா கொஞ்சம் மெதுவாக போகும், இன்னும் மேடாக இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் மெதுவாக போகும். ஸோ வாட் இஸ் தி ரீசன் ஹியர்? ஸோ தி ரீசன் இங்கே அப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா, சார் நம்ம எர்த்தை வந்து மேடாக இருக்குது அப்படின்னா, மேடாக இருக்க இடத்துல வந்து வாட்டர் வந்து போக ட்ரை பண்ணும்போது அதால் வந்து என்ன பண்ண முடியாதுன்னா வெரி லிட்டில் ஃபோர்ஸ் வந்து அப்போ என்ன ஆகுனா ஆட்டோமேட்டிக்காக குறையுது. ஸோ வாட் இஸ் தி கன்க்ளூஷன்? ஒரு இடம் மேடாக இருக்குன்னா மேடாக இருக்க இடம் என்ன பண்ணணும்னா வாட்டரை வந்து அப்போஸ் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம், வாட்டர் ஃப்ளோ. இதே வந்து பள்ளமாக இருக்க இடம் என்ன பண்ணும், வாட்டர் ஃப்ளோ வந்து ஈஸியாக அலோ பண்ணும், யூல் கோ. ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது, பை நேச்சர் நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா அந்த வாட்டர் வந்து ஒரு இடத்துலையும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்கு, ஒரே ஸ்பீடில் போகல. ஏன் சார்? ஏன்னா அங்கே யாரோ ஒருத்தர் அப்போஸ் பண்ணுறாங்க சார். ஒரே ஈவனான சர்ஃபேஸ் அங்கே கிடையாது. அப்போ என்ன ஈவனான சர்ஃபேஸ் இல்லைனா மீனிங் என்ன நமக்கு தெரியும் இல்லையா? வாட்டர் வந்து இங்கே ஜென்ரேட் ஆகுது. ரிவரை பார்த்தீங்கன்னாக்கா காட்டுக்குள்ளே ஒரு மாறு இருக்கும், வெளியில் வந்து சைஸ் பெருசாக இருக்கலாம், இல்லை குட்டியாக இருக்கலாம், ஒரு இடம் பள்ளமாக இருக்கலாம், மேடாக இருக்கலாம். ஆறு வந்து ஒரே மாதிரியாக இருக்குது எல்லா இடத்துலையும், ஈவன் சர்ஃபேஸ் ஃப்ளாட்டாக அப்படியே பியூட்டிஃபுல்லாக அப்படியே இருக்குது. நோ, தட் இஸ் பியூட்டிஃபுல் ஒன்லி, பட் தட் சர்ஃபேஸ் இஸ் ஃபிட் ஃபால்ஸ். ஒரு சில இடம் மேடாக இருக்கும், ஒரு சில இடம் பள்ளமாக இருக்கும். பள்ளமாக இருக்க இடத்துல வாட்டர் வேகமாக போகும், மேடாக இருக்க இடத்துல வாட்டர் கம்மியாக போகும், மெதுவாக போகும். ஸோ தி ரீசன் அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ஒரு சில இடத்துல வந்து ஒரு அப்போசிஷன் போஸ்ட் கிரியேட் ஆகுது, ஒரு சில இடத்துல அப்போசிஷன் போஸ்ட் டவுன் ஆகுது. அது யாருன்னா, தட் இஸ் இன் எலக்ட்ரிக்கல் வி ஆர் கன்சிடரிங் இட் அஸ், கேன் எனிஒன் கெஸ் இட்? தட் இஸ் சிம்பிளி கால்டு ரெசிஸ்டர். எலக்ட்ரிக்கலில் நம்ம இதை என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரெசிஸ்டர்னு டிஃபைன் பண்ணுவோம். இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, இதோட வேல்யூ வந்து அதிகமாக இருந்ததுன்னா இது ஒரு மேடு மாதிரி என்ன பண்ணோன்னா, வாட்டருக்கு வந்து தண்ணி வந்து மேடாக இருக்க இடத்துல வாட்டர் ஃப்ளோ எப்படி வந்து ஸ்பீடு டிக்ரீஸ் ஆகுதோ அதே மாதிரி ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா கரண்ட் ஃப்ளோ வந்து அந்த லைனில் கம்மியாகும். ஏன் சார்? பை நேச்சர், தட் இஸ் தி நேச்சர் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ரெசிஸ்டர். ரெசிஸ்டர் என்ன பண்ணுன்னா கரண்ட் ஃப்ளோவை அப்போஸ் பண்ணும். வராத நான் இன்னும் ரெசிஸ்டரோட வேல்யூ நீங்கள் அதிகமாகிட்டே போகிறீங்கன்னா அதோட மீனிங் என்னன்னா, ஒரு வழியாக தண்ணி போயிட்டே இருக்கு, நீங்கள் பக்கத்தில் மண் போட்டு அதை மூடிட்டே இருக்கீங்க, அந்த இடத்துல மேடாக்கிக்கிட்டே போகிறீங்க. அப்போ என்ன ஆகும், வாட்டர் ஃப்ளோ ஒரு டைமுக்கு அப்புறம் ஸ்டாப் ஆகிடும். திரும்ப நீங்கள் இந்த மேடை வந்து குறைச்சிக்கிட்டே வரீங்கன்னா வாட்டர் வந்து ஸ்லோவாக வெளியில் போக ஆரம்பிக்கும். இதை ஃபுல்லாக குறைச்சிட்டே போனீங்கன்னா வாட்டர் வந்து நிறைய போக ஆரம்பிக்கும். இதை ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி மேக்ஸிமம் எவ்வளோ வாட்டர் போக முடியுமோ அவ்வளோ வாட்டர் போயிடும். ஸோ ஃபிட்பால்ஸ் ஆர் சிம்பிளி கன்சிடர் அஸ் ரெசிஸ்டர். மேடு பள்ளம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, தட் இஸ் சிம்பிளி கன்சிடர் அஸ் ரெசிஸ்டர். அடுத்து என்ன ஆகுதுன்னா, கம் டு திஸ் டேம். டேமில் என்ன சார் நடக்கும்? யூஸ்வலாக வாட்டர் இங்கேருந்து வருது இல்லையா, அது டேமில் வந்து சேவ் ஆகும், ரிசர்வயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம், ரைட்? ஸோ வாட்டர் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா டேமில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஃபில் ஆகுது, பட் அங்கேயே சேவ் பண்ணுறோம். சேவிங் அப்படின்னா மீனிங் என்னன்னா, வாட்டர் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் பீரியடுக்கு சேவ் பண்ணிவிட்டு நமக்கு எப்போலாம் தேவையோ அந்த டைமில் வந்து டேம் ஓப்பன் பண்ணி அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது, ஒரு சில எலிமெண்ட்ஸ் வந்து எனர்ஜி வந்து அங்கே சேவ் பண்ணிட்டு, ஒரு சில வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் சம் ஒன் வி ஆர் சேவிங் தி வாட்டர் அண்ட் தென் வி ஆர் டெலிவரிங் இட். ஓகே சார், அப்போ இது யார்? இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணுறவங்களுக்கு நம்ம வித்தியாசமாக பேர் கொடுக்கணும். ஃபஸ்ட்டு ஜஸ்ட் நம்ம வாட்டர் ஃப்ளோ அப்சர்வ் பண்ணுறோம். வாட்டர் இங்கேருந்து வந்துட்டு இருக்கு, ஒரு சிலர் வந்து அதை அப்போஸ் பண்ணுறாங்க, ஒரு சில இடத்துல வேகமாக போகுது, ஒரு சில இடத்துல கம்மியாக போகுது. அப்போ அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்காக அந்த இடத்துல நம்ம ஒரு நேம் வைக்கிறோம். ரெசிஸ்டர் அப்படிங்கிற ஒரு எலிமெண்ட் இருக்குது சர்க்யூட்டில். அது என்ன பண்ணுதுன்னா, வாட்டர் வந்து ஒரு சில இடத்துல அப்போஸ் பண்ணுது, ஒரு சில இடத்துல அலோவ் பண்ணுது. அது எப்படி இந்த மாதிரி ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தா, எங்கெங்கெல்லாம் அதோட வேல்யூ அதிகமாக இருக்கோ அங்கெங்கெல்லாம் கரண்டோட வேல்யூ கம்மியாக இருக்குது. ஏன் சார் அப்படி ஆகுதுன்னு பார்த்தா, மேடு மாதிரி ரெசிஸ்டர் வந்து ஒரு மேடு மாதிரி ஆக்ட் ஆகுது. அதோட மேடு ரெசிஸ்டர் அதிகமாக இருந்தால் வாட்டர் ஃப்ளோ கம்மி, மேடு கம்மியாக இருந்தால் வாட்டர் ஃப்ளோ ஸ்பீடாக இருக்கும், கரண்ட் ஃப்ளோ அதிகமாக இருக்குது, அந்த மாதிரி. ஸோ ஒரு நேம் வந்து நம்ம ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வந்து அப்சர்வ் பண்ணியாச்சு. அடுத்ததாக டேமில் வந்து வாட்டர் சேவ் ஆகுது, வெளியில் போகுது, சேவ் ஆகுது, வெளியில் போகுது. வாட் யூ ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட்? அப்போ இதுக்கு ஒரு நம்ம நேம் வைக்கணும் இல்லையா? இது அப்படியே எலக்ட்ரிக்கலில் யாராச்சும் ஒருத்தர் வந்து எனர்ஜி வந்து ஒருத்தர்கிட்ட வாங்கி சேவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா கொடுத்தாங்க அப்படின்னா there will be some name for that is called inductor and capacitor. சார் என்ன ஒரே சர்க்யூட் ஒரு இடத்துக்கு ரெண்டு பேர் வைக்கிறீங்க? ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன், டோன்ட் வரி. எனர்ஜி வந்து நம்ம சேவ் பண்ணுறதை பொறுத்து வந்து நம்ம இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் நேம் வைக்கலாம். எப்படி சேவ் பண்ணுறது? லெட் அஸ் அஸ்யூம் இங்கே வந்து நீங்கள் எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறீங்கன்னா, ஒரு சில இடத்துல வந்து ஒரு ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸ் சைஸில் டேமை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி அதில் வாட்டர் வந்து சேவ் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இன்னொரு இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னா, ஒரு சர்க்குலர் பூல் மாதிரி கிரியேட் பண்ணி, ஒரு கிணறு வெல் மாதிரி கிரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ளே வந்து வாட்டர் சேவ் பண்ணுறாங்கன்னு அஸ்யூம் பண்ணிக்கோங்களேன். ஸோ இந்த மாதிரி சர்க்குலரில் வந்து இருந்ததுன்னா தட் இஸ் கால்டு இண்டக்டர். இந்த மாதிரி வந்தால் ரைட் சர்க்குலர் ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸ் வந்தால் தட் இஸ் கால்டு கெப்பாசிட்டர். சார் ஐ நோ இட் won't exactly give the distinction between inductor and capacitor. I am not talking about inductor capacitor. I am going to talk. We will see. ஃபியூச்சரில் அதை பார்த்துக்கலாம். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இது வரைக்கும் 3 எலிமெண்ட்டை பேசியிருக்கோம். ஒரு எலிமெண்ட் என்ன பண்ணோன்னா, மேடு எங்கே அதிகமாக இருக்கோ அங்கே வாட்டர் ஃப்ளோ கம்மி பண்ணும், அதாவது ரெசிஸ்டர். அதோட வேல்யூ அதிகமாக இருந்தால் வாட்டர் அங்கே கம்மியாக இருக்கும், தண்ணி கரண்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கும். ரெசிஸ்டரோட வேல்யூ கம்மியாக இருந்ததுன்னா கரண்டோட வேல்யூ வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்ததாக இன்னொரு பர்சன் இருக்காரு, 2 பேர் இருக்காங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எனர்ஜியை வாங்கிப்பாங்க,
கொஞ்ச நாளைக்கு சேவ் பண்ணி வச்சுக்குவாங்க. எப்போனா உங்களுக்கு தேவைன்னா அவங்ககிட்ட இருந்து நீங்கள் எனர்ஜி வாங்கிக்கலாம். அந்த மாதிரி இருப்பாங்க ஒரு சில கேஸ். அவங்களுக்கு வந்து இண்டக்டர் கெப்பாசிட்டர்னு நம்ம பேர் வச்சிருக்கோம். தி சேம் ப்ராப்பர்ட்டி யூ கேன் அப்சர்வ் இன் தி லோட் சைட் ஆல்சோ. இதுக்கப்புறம் இந்த டேம்லேருந்து திரும்ப என்ன ஆகுதுன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த இண்டக்டர் வந்து பெரிய இண்டக்டர், இதுக்குள்ளே இருந்து போகிற எனர்ஜி என்ன ஆகுது அப்படின்னா திரும்ப வந்து ஒரு 20 வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகுது. நம்ம என்ன சொன்னோம், 20 வில்லேஜஸ் எடுத்திருக்கோம் இல்லையா, அந்த 20 வில்லேஜஸில் என்ன ஆகுதுன்னா ஸ்மால் இண்டக்டர், ஸ்மால் கெப்பாசிட்டர், ஸ்மால் ரெசிஸ்டர் இஸ் தேர். அப்படின்னா என்ன, ரெசிஸ்டர்னா மீனிங் என்ன, நான் என்ன சொன்னேன், டேம்லேருந்து தண்ணி வரும்போது டேரெக்டாக அதை அப்படியே எடுத்து குடிக்கிறது அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும், பட் சேவ் பண்ணல, அது ரெசிஸ்டர். அது என்ன பண்ணோம்னா லோடை கீப் ஆன் வாங்கிக்கிட்டே இருக்கும், வேஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும், ஐ மீன் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். we cannot call it as wastage, that is usage. அனதர் டைப் ஆஃப் லோடு, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு சில வில்லேஜஸ் வந்து கொஞ்சம் அவேராக இருக்காங்க, திரும்பவும் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகுது, அதனால் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஸ்மால் பூல் மாதிரி கிரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ளே வாட்டரை வந்து சேவ் பண்ணுறாங்க. அப்போ அங்கே என்ன ஆகுது, ஸ்மால் இண்டக்டர் கெப்பாசிட்டர் ப்ராப்பர்ட்டி எனர்ஜியை ஸ்டோர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதிலேருந்து அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. நம்ம வீட்டிலலாம் தொட்டி எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி நான் சொன்னேன் ஸ்மால் டேங்க். ஸோ we are saving the water inside the tank and then whenever we want we are utilizing it. திரும்ப அது காலி ஆயிடுச்சுன்னா அகைன் ரிவர்லேருந்து வரும்போது திரும்ப நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறோம், திரும்ப அகைன் we are going to utilize. ஸோ ஸ்டோரிங் அப்படின்ற வேர்டு வந்துச்சுனாலே அது நம்ம டேரெக்டாக என்ன பண்ணிக்கலாம், we can call it as இண்டக்டர் ஆர் கெப்பாசிட்டர். டேரெக்டாகவே யூசேஜ் அப்படிங்கிற வேர்டு வருது அப்படின்னா we can call it as what, நம்ம அப்படியே டிசிபேட் பண்ணுறோம், அப்படியே யூஸ் பண்ணுறோம், தட் இஸ் கால்டு வாட், ரெசிஸ்டர். ஸோ அப்போ 3 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கா. ஃபைன் சார். ஃபைனலி இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கமிங் பேக். சார் திஸ் இஸ் வோல்டேஜ் ரைட்? எஸ். இந்த வோல்டேஜ் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கு, வாட்டரை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்கு, கரண்ட். இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த வோல்டேஜ் இல்லைன்னா கரண்ட் வராது. ஃபஸ்ட்டு திங்க், வோல்டேஜ் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகணும், அதே எனக்கு காட் ஃபோர்ஸ் ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறாரு, அதுக்கப்புறம் தான் வாட்டர் வருது. ஸோ இங்கே வோல்டேஜ் இல்லைனா இங்கே கரண்ட் வராது. ஃபஸ்ட்டு திங்க், சப்போஸ் கரண்ட் இல்லைனா வோல்டேஜ் இருக்குமா இருக்காதா? தி திங்க் இஸ் சார் ஃபோர்ஸ் வந்து கொடுத்தாச்சு, அடுத்து என்னங்கன்னா இட் டிபெண்ட்ஸ், தெர் ஆர் 2 கேசஸ். இங்கே லோடே இல்லை சார், லோடே சுத்தமாக இல்லை, அப்போ என்ன ஆகும், அந்த கேஸில் காட் எதுக்கு வாட்டரை பாஸ் பண்ண போனார், காட் என்ன ஆர்டர் கொடுத்துருக்காரு, டிமாண்ட் எவ்வளோ இருக்கோ அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் மட்டும் சப்ளை பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்காரு. இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ரிசர்வேரில் ஆல்ரெடி அந்த கிராமத்துக்கு தேவையான வாட்டர் சேவ் ஆயிடுச்சு, இந்த ரிசர்வேர் அந்த கிராமத்துக்கு தேவையான வாட்டரை சப்ளை பண்ணுது அப்படின்னா அப்போ இங்கே காட் என்ன பண்ணுவார், காட் என்ன ஆர்டர் கொடுத்துருக்காரு, சஃபிஷியன்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் மட்டும் தான் நீ சப்ளை பண்ணணும்னு கொடுத்துருக்காரு. அந்த டைமில் கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்காது. நம்ம ரைட் சார்? ஸோ எனிவே வாட் இஸ் தி கன்க்ளூஷன் ஹியர், டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி லோடு, we are supplying the energy here, we are supplying the current here. அப்போ இங்கே என்ன ஆகுதுன்னா 2 things. First thing, let me define, next term is called power. அப்படின்னா மீனிங் என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த பவரை பற்றி பேசும்போது we need to consider 2 persons. One is God எவ்வளோ வோல்டேஜ் ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்காரு, அதனால எவ்வளோ வாட்டர் வந்து வெளியில் வருது. இப்போ அங்கே லோடே இல்லை அப்படின்னா இந்த பவரோட வேல்யூ வந்து 0. அப்படின்னா மீனிங் என்ன, see this power is directly proportional to voltage and current. ஏன் அப்படின்னா see there ஃபோர்ஸும் கரண்ட்டும் இல்லாமல் அங்கே லோடுக்கு வேலையே இல்லை, வோல்டேஜ் இல்லைனா கரண்ட் வராது, அங்கே லோடு இல்லைனா கரண்ட் வெளியில் போகாது. தெர் ஆர் 2 things. ஃபர்ஸ்ட் திங் we should apply voltage to supply the current. ஆனால் இந்த கரண்ட் எப்போ வரும், when load is there, லோடு வந்து பவரை டிமாண்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த கரண்ட் வெளியில் வரும். ஸோ தி நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் கால்டு பவர். பவர் அப்படின்னா என்னன்னா எபிலிட்டி, நம்மளோட எபிலிட்டி. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா, வாட் இஸ் தி உன்னோட பவரை காட்டுறா அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்களே, அந்த சண்டை வரும்போதெல்லாம் ஃபைட் வரும்போது. ஸோ இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் பவர் அப்படின்னா நம்மளோட எபிலிட்டி டு டூ சம் ஒர்க். அதே வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் பீரியடில் டிஃபைன் பண்ணாங்கன்னா தட் இஸ் கால்டு எனர்ஜி. ஸோ யூ நோ மை பவர். ஸோ சார் வந்து ரொம்ப முக்கியம் நடத்துவார், தட் இஸ் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் எபிலிட்டி. இல்லை சார் வந்து சூப்பராக நடத்துவார், தட் இஸ் அனதர் கைண்ட் ஆஃப் எபிலிட்டி. எந்த டைமில் சூப்பராக நடத்துவார், கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஃப்ரெஷ்ஷாக இருப்பார், செம்மையாக நடத்துவார், கிளாஸ் முடியும் போது டல் ஆகிடுவார், தூங்க விட்டுருவார். தெர் ஆர் 2 type ஆஃப் எபிலிட்டி ரைட். இப்போ நம்ம எபிலிட்டியை மட்டும் டிஃபைன் பண்ணுறோம், சார் வந்து சூப்பராக நடத்துவார் அப்படின்னா தட் இஸ் பவர், தட் இஸ் தி எபிலிட்டி ஆஃப் தட் பர்சன். ஸ்டார்டிங்கில் சூப்பராக நடத்துவார், அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போக போக டைம் குறைய வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டல் ஆகிட்டே போய்ட்டு தூக்கம் வந்துடும். தட் இஸ் கால்டு வாட், டைம் பீரியட் வச்சு நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோம். டைம் ஆக 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 அவரோட எபிலிட்டி குறையும், தட் இஸ் கால்டு எனர்ஜி. ஸோ வி ஹாவ் டு டிஃப்ரென்ஷியேட் ரைட். ஃபஸ்ட்டு என்னோட எபிலிட்டியை சொல்கிறீங்க, அதுக்கப்புறம் என்னோட எபிலிட்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் சொல்கிறீங்க. அதே மாதிரி இங்கே இந்த இடத்துல மேக்ஸிமம் எவ்வளோ பவர் வெளியில் வரும், தட் இஸ் கால்டு எபிலிட்டி. ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நம்ம ஒன்றா டிஃபைன் பண்ணுறோம். தனித்தனியாக கரண்ட்னு பார்த்தாச்சு, வோல்டேஜ்னு பார்த்தாச்சு, சேர்த்து டிஃபைன் பண்ணினா தட் இஸ் கால்டு பவர். ஸோ இட் இஸ் தி ப்ராடக்ட் ஆஃப் எபிலிட்டி ஆஃப் தி வோல்டேஜ் அண்ட் எபிலிட்டி ஆஃப் தி கரண்ட், தட் இஸ் கால்டு டோட்டல் பவர். டோட்டல் எபிலிட்டி, மொத்தமாக எவ்வளோ வாட்டர் வந்து மொத்தமாக எவ்வளோ பவர் வந்து நம்ம கொடுக்க முடியும், யூனிக் ரைட். ஸோ இட் இஸ் தி ப்ராடக்ட் ஆஃப் வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட். There are some other reasons I will define. Technically நம்ம பேசும்போது I will bring this solutions. இது எப்படி வருதுன்றதை நான் டெக்னிக்கலாகவும் ப்ரூவ் பண்ணுறேன், don't worry. Right now just observe it. I just let you all to understand. That's what I want. So our next task is power is over. Next thing is we need to discuss about energy. So energy means power with respect to time.
So what I am trying to conclude here, power with respect to time means what, sir? I told you, right? You are talking about my ability alone. இன்ஸ்டன்ட்லி எபிலிட்டி சார் சூப்பராக நடத்துறீங்க. செகண்ட் திங், ஏன்னா சார் ஸ்டார்டிங்கில் நல்லா தான் இருக்குது, கொஞ்சம் நேரம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன், தட் இஸ் கால்டு எனர்ஜி. ஸோ பவர் இன்ட்டு டைம் பீரியட், டைமையும் வச்சு டைமோட ப்ரொஃபஷனாலிட்டியை வச்சு நீங்கள் வந்து சம்திங்கை டிஃபைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா தட் இஸ் கால்டு எனர்ஜி. இப்போ நம்ம என்ன ஆகும், சேம் திங் வாட்டர் ஃப்ளோ. ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டார்டிங்கில் ஃபஸ்ட்டு 1 இயர் வாட்டர் ஃப்ளோ எப்படி இருக்கா, அடுத்த செகண்ட் 1 இயரில் வாட்டர் ஃப்ளோ எப்படி இருக்கா, தேர்ட் 1 இயரில் வாட்டர் ஃப்ளோ எப்படி இருக்குது, இந்த மாதிரி டைமை பொறுத்து வந்து நீங்கள் வாட்டர் ஃப்ளோ அது எவ்வளோ ஃபோர்ஸில் வந்துட்டு இருக்கு வாட்டர், ஃபஸ்ட்டு அதோட ஸ்பீடு எவ்வளோ ஃபோர்ஸில் எவ்வளோ ஸ்பீடில் வந்துட்டு இருக்கு, அமௌண்ட் குவான்டிட்டி எவ்வளோ ஸ்பீடில் வருது, 2 ஆம்பியர் அது எவ்வளோ ஃபோர்ஸில் வருது, தட் இஸ் அது ரெண்டுத்தையுமே சேர்த்து டிஃபைன் பண்ணால் பவர். செகண்ட் திங், ஓகே சார் 2 ஆம்பியர் சம் ஃபோர்ஸில் வருது, ஒரு 5 வோல்டேஜ் ஃபோர்ஸில் வருது, அதே மாதிரி அது எவ்வளோ நேரம் வந்துட்டே இருக்குது அப்படின்னா ஒரு 10 ஹவர்ஸ் வருது, இல்லை 1 ஹவர் வருது, அந்த டைமை பொறுத்து டிஃபைன் பண்ணிங்கன்னா தட் இஸ் கால்டு எனர்ஜி. ஏன்னா என்ன ஆகுது, ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச், ஒவ்வொரு டைமுக்கும் ஒரு மாதிரி எனர்ஜி வந்துகிட்டே இருக்குது. அப்போ மொத்தமாக எவ்வளோ எனர்ஜி சப்ளை பண்ணியிருக்கீங்க டோட்டலாக நமக்கு தெரியும் இல்லையா, எவ்வளோ நாள் வந்து இதை நம்ம கன்சியூம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ட்டு. ஸோ வி நீட் டெக்னிக்கலி வி ஹாவ் டு ஸ்பீக். ஸோ வைல் டிஸ்கஸிங் அபவுட் எனர்ஜி வி ஷுட் டாக் அபவுட் தி எபிலிட்டி ஆஃப் தி பர்சன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் பீரியட், தட் இஸ் சிம்பிளி கால்டு எனர்ஜி. எபிலிட்டி ஆஃப் திஸ் பர்சன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம், எவ்வளோ டோட்டலாக எவ்வளோ வோல்டேஜ் எவ்வளோ கரண்ட் எவ்வளோ டைம் பீரியடுக்கு டிஃபைன் சப்ளை பண்ணியிருக்காங்க, தட் இஸ் கால்டு வாட், எபிலிட்டி. வி ஆர் சிம்பிளி காலிங் திஸ் எபிலிட்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் இஸ் கால்டு எனர்ஜி. தட்ஸ் ஆல், இட்ஸ் ஓவர். ஸோ ஃபைனலி வாட் வி ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட், in order to understand the entire power system, in order to understand the entire power system, entire electrical engineering, அப்போ நம்ம பேசிக்காக வந்து இப்போ நான் டீச் பண்ணதை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக வந்து அனலைஸ் பண்ணணும். என்னென்ன, ஃபஸ்ட்டு திங் வோல்டேஜ் அப்படிங்கிற எலிமெண்ட். பேசிக்காக எலக்ட்ரிக்கலில் இந்த வோல்டேஜ்னால் என்ன, ஃபஸ்ட்டு திங் வி ஹவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். செகண்ட் திங் வி ஹவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அபவுட் தி கரண்ட், வோல்டேஜ் கரண்ட். கரண்ட்டுக்கு வந்து உள்ளே வந்து ஆக்சுவலாக யார் இருக்கா, டெக்னிக்கலி வி ஹவ் டு ஸ்பீக் லேட்டர். And then we have to understand about power, and then we need to discuss about energy. ஸோ அப்போ நம்ம யாரை பற்றி பேச போகிறோம், நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட்ஸில் இவங்க தான் நம்மளோட ஹார்ட். வோல்டேஜ், கரண்ட், எனர்ஜி, பவர், இந்த 4 டேர்மையும் கிளியராக வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் வாட் இஸ் அவர் நெக்ஸ்ட் டாஸ்க். ஓகே சார், நான் கம்ப்ளீட்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஒரு பவரை வந்து நம்ம வோல்டேஜ் வந்து எப்படி ஜென்ரேட் பண்ண போகிறோம், ஒரு ஃபோர்ஸ் நம்ம எப்படி கொடுக்குறோம், அந்த ஃபோர்ஸால் ஒரு வாட்டர் ஃப்ளோ எப்படி வருது, கரண்ட் ஃப்ளோ எப்படி வருது, அது எவ்வளோ நேரம், அதோட எபிலிட்டி எவ்வளோ, அது எவ்வளோ நேரம் வந்து அந்த எபிலிட்டி வந்து கன்சிஸ்டண்ட்டாக வந்து சப்ளை பண்ணிகிட்டே இருக்கா, இது எல்லாமே ஓகே சார். பட் இது எப்பயுமே கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குமா? நான் தான் சொல்லிட்டேனே, இந்த கரண்ட்டை உங்களோட லோடை பொறுத்து. இப்போ நீங்கள் வாட்டர் தேவையான அளவுக்கு வந்து இந்த கிராமத்துக்கு வந்து வாட்டர் இருக்குது அப்படின்னா அப்போ காட் என்ன பண்ணுவார், கரண்ட்டோட லெவலை குறைச்சிடுவார். அவங்களுக்கு சஃபிஷியன்ட் லெவல் கொடுத்தாச்சியா, திரும்ப இது கொடுத்துட்ருக்க நீ ஸ்டாப் பண்ணிக்கோ. இல்லை அங்கே திரும்ப குறையுது சார், அவங்க டிமாண்ட் அதிகமாகுது, இன்னொரு வில்லேஜுக்கு வாட்டர் தேவைப்படுது, அப்போ காட் என்ன பண்ணுவார், ஓகே இன்க்ரீஸ் தி வாட்டர் லெவல், சப்ளை டு தெம் ஆல்சோ. இல்லை சார் வாட்டர் லெவல் எல்லா வில்லேஜ்லையுமே டிக்ரீஸ் ஆகுது, தென் சப்ளை. இல்லை சார் அவங்க வாட்டரை யூஸ் பண்ணல, ஸ்டாப் பண்ணிக்கோ. தி திங்க் இஸ் யூ ஆர் வேரியபிள். நான் உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் கொடுத்துட்டேன், வாட்டரோட லெவலில் நீ எப்படின்னா கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கோ. மை ரெக்வஸ்ட், பட் மை டிரைவிங் ஃபோர்ஸ் இஸ் கான்ஸ்டன்ட். நான் கண்டினியூஸாக ஃபோர்ஸ் வந்து என்னோட கண்ட்ரோல் இதை வச்சுக்கிட்டே இருப்பேன், க்ளவுட்ஸை. ஸோ வாட்டர் வந்து கொடுத்துக்கணும், தேவையான அளவுக்கு வாட்டர் கொடுக்கணும், வாட்டர் இல்லைனா கம்மியாக வச்சுக்கணும், அந்த மாதிரி. பட் மை ஃபோர்ஸ் இஸ் கான்ஸ்டன்ட், பட் ஃப்ரம் தட் ஃபோர்ஸ் தி வாட்டர் தட் வி ஆர் சப்ளைங், தட் லெவல் இஸ் வேரியபிள், கரண்ட் இஸ் வேரியபிள், வோல்டேஜ் இஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஓகே சார், தட் இஸ் ஒன் கேஸ் வி அண்டர்ஸ்டுட். அனதர் கேஸ் இஸ் வாட், கரண்ட் வந்து கான்ஸ்டன்ட்டாக இருந்து வோல்டேஜ் வந்து வேரியபிளாக இருந்தால் தட் இஸ் யூஸ்லெஸ். தட் ஜஸ்ட் நோ ஐ ஹவ் பீன் டோல்ட் யூ. கான்ஸ்டன்ட் கரண்ட் வச்சுக்கிட்டு உங்களால் எதுவும் பண்ண முடியாது. ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு 10 ஆம்பியர் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். டிமாண்ட் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, ஒரு லோடுக்கு 1 ஆம்பியர் தேவை, இன்னொரு லோடுக்கு 1 ஆம்பியர் தேவை. இந்த மாதிரி வந்து ஒரு 5 லோட்ஸ் தான் இருக்குது அப்படின்னா 5 லோட்ஸ்க்கு எவ்வளோ ஆம்பியர் தேவை, 5 ஆம்பியர். நீங்கள் கான்ஸ்டன்ட்டாக 10 ஆம்பியர் சப்ளை பண்ணுறீங்களா, அந்த ரிமைனிங் 5 ஆம்பியர் எங்கே போகிறது? ஒன் கேஸ். செகண்ட் கேஸ், சார் அங்கே வந்து வேரியபிள் லோட்ஸ் இருக்குது, 20 ஆம்பியர் தேவை, ஆனால் நீங்கள் 10 ஆம்பியர் தான் சப்ளை பண்ணுறீங்க, அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? That is also problem for us. So what is the conclusion here? The conclusion is கான்ஸ்டன்ட்டான கரண்ட்டை வச்சு நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் லோட்ஸ் வந்து எப்பயுமே என்ன ஆகும் அப்படின்னா, வோல்டேஜ் வந்து கான்ஸ்டன்ட்டாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு கரண்ட் வந்து வேரியபிளாக வச்சுக்கோ. இப்போ நம்ம வீட்டிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் வந்து வோல்டேஜ் லெவல் வந்து கான்ஸ்டன்ட்டாக இருக்கும். நம்ம வீட்டுக்கு எவ்வளோ வோல்டேஜ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம், 220 வோல்டேஜ் எல்லா வீட்லையுமே ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும். ஆனால் எங்கேயாச்சும் கரண்ட் டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்களா, 220 வோல்டேஜ், திஸ் இஸ் தி ரேட்டிங் ஆஃப் திஸ் டோட்டல் ஹோம், டோட்டல் கரண்ட் இவங்க இவ்வளோ தான் கன்சியூம் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. பட் ஐ கேன் சே என்டையர் டவுனுக்கு 220 வோல்டேஜ் தான் நான் கொடுக்குறேன்னு நான் சொல்ல முடியும். ஐ நோ நீட் டு டாக் அபவுட் எஸ் திஸ் ஸ்பெசிஃபிக் அந்த ஹோமில் 220 வோல்டேஜ், இந்த ஹோமுக்கு வந்து 440 வோல்டேஜ், அப்படி கிடையாது. அவங்க வந்து சிங்கிள் ஃபேஸ் அப்படின்னா 220 தான். அந்த சிங்கிள் ஃபேஸ் 3 ஃபேஸ் வில் டாக் லேட்டர். வோல்டேஜ் இஸ் கான்ஸ்டன்ட், பட் கரண்ட் நம்ம டிஃபைன் பண்ண மாட்டோம். அது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி லோட் சார். நீங்கள் வீட்டில் வந்து ஒரே ஒரு குட்டி பல்பு மட்டும் யூஸ் பண்ணலாம். ஒரே ஒரு பல்புக்கு தேவையானது மேபி 0.5 ஆம்பியர் இல்லை 0.1 ஆம்பியர் 0.2 ஆம்பியர், அது மட்டும் தான் நீங்கள் கன்சியூம் பண்ணுவீங்க. இதே பக்கத்து வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ்,
ஏசி எல்லா லோடுமே யூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்போ ஒவ்வொரு லோடுக்கும் ஒவ்வொரு கரண்ட் ரேட்டிங் இருக்கும். அப்போ அந்த ஹோமுக்கு என்ன ஆகும், எலக்ட்ரிசிட்டி பில் அதிகமாக வரும். பிகாஸ் தே ஆர் கன்சூமிங் மோர் எனர்ஜி, தே ஆர் கன்சூமிங் மோர் வாட்டர் with respect to time period. So அப்போ அங்கே என்ன ஆகும், current level will be different, voltage level will be fixed. So that is நம்ம யூஸ் பண்ணுறது. So that's why we are going up with the constant voltage source. Slowly we will enter into the technical terms. So finally we have end up with some beautiful conclusions. So we need to discuss about voltage source, current source, okay, and then energy, power, அதை பற்றி பேசணும். அதுக்கப்புறம் நான் என்ன சொன்னேன், இதோட லெவல் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இட் வில் பி கண்ட்ரோலபிள். தேவையான அளவுக்கு தான் நீங்கள் வாட்டரை வந்து சப்ளை பண்ணணும், தேவையான அளவுக்கு தான் நீங்கள் கரண்ட்டை சப்ளை பண்ணணும். தேவை, வாட் இஸ் த சஃபிஷியன்ட் மீன்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி நேச்சர் ஆஃப் தி லோடு. லோட்ஸ் யார் சார்? ரெசிஸ்டர், இண்டக்டர், கெப்பாசிட்டர், இவங்க தான் லோட்ஸ். ஒரு சில லோடு வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வாங்கிக்கும், யூஸ் பண்ணிக்கும், அவ்வளோதான், சேவ்லாம் பண்ணாது. தட் இஸ் கால்டு ரெசிஸ்டர். ஒரு சில லோட்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வாங்கும், ஸ்டோர் பண்ணிக்கும், அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கும். தட் இஸ் கால்டு வாட், இண்டக்டர் ஆர் கெப்பாசிட்டர். ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுறது கம்ப்ளீட்டாகவே ரெசிஸ்டிவ் லோடாக இருந்தால் நான் வந்து எப்படி வந்து பவரை சப்ளை பண்ணணும், எனர்ஜி வந்து எப்படி இருக்கும், என்னோட பிஹேவியர் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். இதே வந்து கனெக்ட் பண்ணுறது கம்ப்ளீட்டாக வந்து வெறும் இண்டக்டிவ் லோட்ஸ் மட்டுமே இருக்குது, வாட்டர் ஃபுல்லாக சேவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க, இண்டக்டர் இல்லை கெப்பாசிட்டர். ஃபுல்லி இண்டக்டராக இருந்தால் எப்படி இருக்கும், ஃபுல்லி கெப்பாசிட்டராக இருந்தால் எப்படி இருக்கும், இல்லை ஒரு இண்டக்டர் ப்ளஸ் கெப்பாசிட்டர். ஒரு சிலர் வாட்டரை வந்து வேஸ்ட் பண்ணுறாங்க, ஒரு சிலர் சேவ் பண்ணுறாங்க. சேவ் பண்ணுறது வந்து இண்டக்டர் மாதிரியே இருக்குது. வி வில் சி தி டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் இண்டக்டர் அண்ட் கெப்பாசிட்டர். ஐ வில் டீச் யூ லேட்டர். அதுக்கு பர்பஸ் இருக்குங்க. ஏன் சார் ரெண்டுமே ஸ்டோரேஜ் தானே, ஏதாச்சும் ஒன்று மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாதான் நீங்கள் கேட்கலாம். தேர் பி ரீசன் ஃபார் எவ்ரி திங். ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இப்போ இண்டக்டர் மட்டும் கனெக்ட் பண்ணால் என்ன ஆகும், கெப்பாசிட்டர் மட்டும் கனெக்ட் பண்ணால் இவங்களோட ப்ராப்பர்ட்டி எப்படி வேரி ஆகும், காம்பினேஷன் ரெசிஸ்டர் இண்டக்டர் கனெக்ட் பண்ணால் என்ன ஆகும், ரெசிஸ்டர் கெப்பாசிட்டர் அங்கே கனெக்ட் பண்ணினா இங்கே என்ன ஆகும், ரெசிஸ்டர் இண்டக்டர் கெப்பாசிட்டர் எல்லாரையும் கனெக்ட் பண்ணினா இங்கே என்ன ஆகும். ஓகே சார், அப்போ நம்ம இவ்வளோ தான் என்டையர் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் நீங்கள் லேர்ன் பண்ண போது இது மட்டும்தான். ஒரு இப்போ கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்லாம் வந்து அப்படியே பிளாக்காக படிப்பீங்க. அதுக்குள்ளே வந்து இன்டர்னலி யூ கேன் சி திஸ் எஃபெக்ட், இண்டக்டர், கெப்பாசிட்டர், ரெசிஸ்டர், வோல்டேஜ் சோர்ஸ், கரண்ட் சோர்ஸ். அது நம்ம என்ன பண்ணோம்னா மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம், எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம் எல்லாமே பேசுவோம். இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறது ஒரு ஜென்ரல் சிஸ்டம்ங்க, இது வாட்டர் ஃப்ளோ. இதை நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் கூட கன்வெர்ட் பண்ணல. சேம் திங் மெக்கானிக்கலி நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கூட கன்வெர்ட் பண்ண முடியும். என்ன சார் மெக்கானிக்கல்? சைக்கிள் ஃபெடலிங், ஃபேன் ஓடிட்டு இருக்கல, மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி, ஃப்ளையிங் வீல். ஸோ இதெல்லாம் வந்து யூ நோ தி மீனிங் ஆஃப் மெக்கானிக்கல், டர்பைன் ரொட்டேஷன். ஸோ இதெல்லாமே மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி. ஸோ அப்போ அதுக்கு என்ன ரிலேஷன் இருக்குது, இதெல்லாம் நம்ம கண்ட்ரோல் சிஸ்டமில் அப்படியே லே அவுட் மாதிரி வச்சு உள்ளே இன்டர்னலாக பார்க்காம வெளியிலேருந்தே அப்படியே சிஸ்டம் வந்து அனலைஸ் பண்ணுவோம். இதே பவர் சிஸ்டம், எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸ், பவர் சிஸ்டம் இஸ் கம்ப்ளீட் செட். பவர் சிஸ்டம் வந்து நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்கோட கோர் அதுதான். அதுக்குள்ளே இருக்க சின்ன சின்ன பார்ட்டு தான் இத்தனை சப்ஜெக்டாக நம்ம பிரித்து வச்சிருக்கிறது. ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் போகும்போது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். தட் திங்ஸ் வில் கன்க்ளூட் லேட்டர். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், வி ஷுட் டேக் இது வரைக்கும் நம்ம பேசின ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டையும் தனித்தனியாக எடுத்து ஃபஸ்ட் அனலைஸ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் அவங்க எல்லாரையும் கம்பைன் பண்ணணும். அதுக்குள்ளே என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கணும். இந்த சோர்ஸஸ்க்கு வேறு என்னென்ன கிளாஸிஃபிகேஷன்லாம் இருக்குது, ஏசினா என்ன, டிசினா என்ன, டிசியில் கனெக்ட் பண்ணால் என்ன ஆகும், ஏசியில் கனெக்ட் பண்ணால் என்ன ஆகும், எவ்ரி திங் வில் சி ஒன் பை ஒன். ஆஃப்டர் தட் யூ வில் என்ஜாய். ப்ராக்டிக்கலாக வந்து நம்ம ஒரு இடத்துல இதை அப்ளை பண்ணும்போது நியூமரிக்லி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து எப்படி வரும், எக்ஸாமுக்கு இதை நம்ம எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணணும், நம்ம எப்படி இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும், எவ்ரி திங் வி ஹவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, ஐ ஹோப் யூ ஆல் ஹவ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி பியூட்டி ஆஃப் திஸ் திங்ஸ். லெட் அஸ் டேக் இப்போ start from the beginning. Let me remove all these things. Anyway, we understood the overview, right? Yes. So இப்போ beginning na first நம்ம யாரை பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்னா, we are going to start from voltage, some basic property. சார் இந்த வோல்டேஜ் வந்து ஜென்ரலாக வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு we will take the voltage. வோல்டேஜை பற்றி பேசும்போது நம்ம எப்படி பேசணும் அப்படின்னா, let me explain. வாட்டர் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது இல்லைங்களா, அது என்ன ஆகுதுன்னா, நான் உங்களை ஒரு வார்த்தை கேட்குறேன். வாட்டர் வந்து வேகமாக போயிட்டே இருக்குது. எந்த இடத்துலேருந்து எந்த இடத்துக்கு சார் வாட்டர் போகும் அப்படின்னு நான் கொஷின் கேட்குறேன். சார் என்ன கேள்வி இது, எனக்கு ஒன்றுமே புரியலையே. எந்த இடத்துலேருந்து எந்த இடத்துக்கு போகும் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு இடத்துல வந்து வாட்டர் என்கிட்டே இருக்குது. வாட்டர் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பம்ப் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம். இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணீங்கன்னா ஆப்போசிட்லேருந்து நீங்கள் நடுவில் வந்து வாட்டர் இங்கே இருக்குது. இந்த பக்கம் இருந்து ஒருத்தர் என்ன பண்ணுறாருன்னா வாட்டர் வந்து ஊதுறாரு, லைட்டாக கொஞ்சோண்டு வாட்டர் வச்சுக்கோங்களேன். இந்த பக்கம் இருந்து ஒருத்தர் ஊதுறாரு. ஆப்போசிட்டில் வந்து என் ஃப்ரெண்ட் என்ன பண்ணுறான்னா அவனும் வந்து அதே மாதிரி ஃபோர்ஸ் வந்து அவனும் ஊதுறான். இப்போ ரெண்டு பேரும் வந்து வாட்டர் வந்து இப்படி ஊதும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, ரெண்டு பேரும் ஆப்போசிட்டில் ஊதுறோம். யாரோட ஃபோர்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கோ அந்த டைரெக்ஷனில் தான் வாட்டர் போகும். இட்ஸ் வெரி சிம்பிள், ரைட்? இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் இந்த பக்கம் ஊதுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆப்போசிட்டில் ஃபோர்ஸே இல்லை, அப்போ என்ன ஆகும், வாட்டர் அந்த பக்கம் போயிடும். அந்த பக்கம் ஊதுறாங்கன்னா என்ன ஆகும், இந்த பக்கம் ஃபோர்ஸ் இல்லைனா வாட்டர் இந்த பக்கம் வந்துடும். ஸோ வாட் இஸ் தி கன்க்ளூஷன் ஹியர்? வாட்டர் வந்து யூஸ்வலாக எப்படி ஃப்ளோ ஆகுதுன்னா, ஃபோர்ஸ் எந்த இடத்துல அதிகமாக இருக்கோ அங்கேருந்து ஃபோர்ஸ் எங்கே கம்மியாக இருக்கோ அங்கே தான் போகும். தட் இஸ் நேச்சர் ஆஃப் தி வாட்டர். சேம் திங் வில் அப்ளை ஹியர். வோல்டேஜோட வேல்யூ எங்கே அதிகமாக இருக்கோ அங்கேருந்து வோல்டேஜோட வேல்யூ எங்கே கம்மியாக இருக்கோ அங்கே தான் கரண்ட் ஃப்ளோ இருக்கும். அப்போ ஜென்ரலாக வந்து நம்ம கரண்ட் ஃப்ளோ எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா, கரண்ட் ஆல்வேஸ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஹையர் பொட்டன்ஷியல் பாயிண்ட் டு லோயர் பொட்டன்ஷியல் பாயிண்ட்.
potential, that is called voltage, electric potential. ஸோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா தட் இஸ் தி ஃபஸ்ட் திங். இப்போ வோல்டேஜை பற்றி பேசும்போது ஆல்வேஸ் யூ ஷுட் கீப் திஸ் திங்ஸ் இன் யுவர் மைண்ட். கரண்ட் வில் ஆல்வேஸ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் ஹையர் பொட்டன்ஷியல் பாயிண்ட் டு லோயர் பொட்டன்ஷியல் பாயிண்ட். ஃபஸ்ட்டு கன்க்ளூஷன். சார் கரண்ட்டுக்குள்ளே ஆக்சுவலாக என்ன இருக்கா? வாட்டர் மாலிகுல்ஸ். இதுக்குள்ளே நம்ம பார்க்குறது வாட்டர் மாலிகுல்ஸ். கரண்ட்டை பற்றி நம்ம பேசும்போது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வி ஷுட் டிஸ்கஸ் அபவுட் சார்ஜஸ். அகைன் கரண்ட் வந்து பிரேக் பண்ணி பார்க்கணும். கரண்ட்டுன்றீங்களே அது யார் சார்? சார் இங்கே வந்து அது வாட்டர் ட்ராப்ஸ். இப்போ ரெயினில் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் வந்து சின்ன சின்ன ட்ராப்பாக தான் வரும். ஆனால் கிரவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ராப்ஸ் எல்லாமே ஒன்றா சேர்ந்து என்னவாக மாறும்? ஸ்ட்ரீம். இட் வில் கன்சிடர் இது ஒரு ஃப்ளட்டாக மாறும். வாட்டர் ஃப்ளட், தட் இஸ் கால்டு வாட்டர் ஃப்ளட். அதே தாங்க இங்கே கண்டக்டருக்குள்ளே என்ன ஆகும் அப்படின்னா குட்டி குட்டியாக சின்ன சின்ன சார்ஜ் நிறைய இருக்கும். அந்த எல்லா சார்ஜும் ஒன்றா சேர்ந்து என்ன பண்ணால் இட் வில் மேக் அ ஸ்ட்ரீம் லைன். ஒரு ப்ராப்பரான லைனை ஃபார்ம் பண்ணி அதுக்குள்ளே ஓட ஆரம்பிக்கும். தட் இஸ் சிம்பிளி கால்டு வாட்? கரண்ட் ஃப்ளோ. இட்ஸ் ஓவர். அங்கே எப்படி நம்ம வாட்டர் ட்ராப்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து வாட்டர் ஃப்ளோ கிரியேட் பண்ணுறோமோ சேம் திங் வாட் வி நீட் டு டூ ஹியர். வி ஷுட் கன்சிடர், வி ஷுட் மெர்ஜ் ஆல் சார்ஜஸ் டுகெதர், வி வில் let it to go. That's called what? Current flow. அப்போ current flow அப்படின்றத current flow நம்ம ஃபுல்லாக வந்து ஜூம் பண்ணி அதுக்குள்ளே பார்த்தோம் அப்படின்னா you can observe closely. பார்த்தீங்க அப்படின்னா you can observe lakhs and lakhs of tiny charge particles inside. Those charge particles என்ன பண்ணுறோம்னா beautifully they are making a sequence and they will travel. என்னன்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ்லாம் நம்ம பேசியிருப்போம் இல்லையா? கரண்ட் ஃப்ளோ அப்படிங்கிறது எந்த டைரெக்ஷனில் இருக்கும் அப்படின்னா அதுக்குள்ளே இப்போ கரண்ட் பாசிட்டிவ் கரண்ட் இப்போ 10 ஆம்பியர் 5 ஆம்பியர் நான் வேல்யூ சொல்லும் போதே பாசிட்டிவில் சொல்கிறேன் அப்படின்னா வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ். அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்சைடு உள்ளே ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் வந்து அப்படியே ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போயிட்டு இருக்க மாதிரியே தெரியும், குட்டி குட்டி சார்ஜஸ். ஆனால் வெளிலேருந்து பார்க்கும்போது லேக்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ் ஆஃப் சார்ஜஸ் ஒன்றா சேர்ந்து போயிட்டு இருக்கும்போது என்ன தெரியும்? ஒரு லைன் மட்டும் தான் தெரியும். அந்த லைனுக்குள்ளே இன்டீரியராக பார்த்தீங்கன்னா குட்டி குட்டியாக சின்னதாக போயிட்டே இருக்கும் ஃபாஸ்ட்டாக. பட் லேக்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ் க்ரோர்ஸ் அண்ட் க்ரோர்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் ஒன்றா சேர்ந்து வேகமாக ஓடிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா இட் வில் ஜஸ்ட் வந்து என்ன தெரியும் அப்படின்னா ஒரு லைன் மட்டும் தான் தெரியும் நம்ம தூரத்தில் வந்து பார்க்கும்போது. அதுக்குள்ளே ஜூம் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும், கொஞ்சமாக ரொம்ப ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தான் தெரியும் அதுக்குள்ளே அந்த குட்டி குட்டி பார்ட்டிகல்ஸ் ஓடிட்டு இருக்கிறது. ஸோ இப்போ கரண்ட்டுக்குள்ளே என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரேட் ஆஃப் சார்ஜ் வந்து டைமை பொறுத்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா கீப் ஆன் இட் இஸ் ஷிஃப்டிங் ஃப்ரம் ஒன் பாயிண்ட் டு அனதர் பாயிண்ட். ஓகே, நம்ம நிறைய பேர் சார் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்களே, அதெல்லாம் உண்மையாக நிறைய இருக்கோ? தெர் ஆர் மெனி திங்ஸ் டு கன்க்ளூட், வில் சி. ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் திங் வாட்? கரண்ட் அப்படிங்கிறது ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜ், ரேட் ஆஃப் சார்ஜ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைமை பொறுத்து எவ்வளோ சார்ஜஸ் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது. இப்போ இங்கே பாருங்கள் மழை பெஞ்சிட்டே இருக்குது. இப்போ சம்டைம்ஸ் வந்து ட்ரிஸ்லிங் ட்ராப் வந்து கொஞ்சமாக லேசாக மழை சாரல்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, நம்ம தூரல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்படின்னா மீனிங் என்ன? கொஞ்சோண்டு லைட்டாக வந்து மழை வந்து பெஞ்சிட்டு இருக்கு சார், இட்ஸ் ஜஸ்ட் ட்ரிஸ்லிங், ட்ராப்பாக விழுந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் வந்து கீழே வந்து கிரவுண்டில் வந்து ரொம்ப ஓடலாது, வாட்டர் ஃப்ளட்லாம் ஆகாது, ஜஸ்ட் வந்து என்ன ஆகும் கிரவுண்ட் வந்து அதை அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்கும். இதே வந்து ஹெவி ரெயின் இருந்தால் வாட்டர் ஃப்ளோ இருக்கும். அப்படின்னா மீனிங் என்ன? சார்ஜஸ் வந்து கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா கரண்ட் ஃப்ளோ கம்மியாக இருக்கும். இஃப் யூ ஹவ் lakhs and lakhs of charges with respect to time, then what will happen? Current flow அதிகமாக இருக்கும். So it's same thing. So what is the conclusion? When we have rate of change, இப்போ சார்ஜ் வந்து lakhs and lakhs of charges வந்து with respect to time வந்து flow ஆகிட்டே இருந்தது அப்படின்னா current flow will tremendously increase. ஆனால் இதெல்லாம் யார் பண்ணுவா? உள்ளே இருக்க அந்த சார்ஜை நீங்கள் ஷிஃப்ட் பண்ண இல்லையா ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு, அதுக்கு தான் வோல்டேஜ் தேவை. இந்த வோல்டேஜ் தானே வாட்டரை சப்ளை பண்ணுது. இதுக்குள்ளே நம்ம ஜூம் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா டாட்ஸாக வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் இருக்கும். அந்த வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸை யார் ப்ரொவைட் பண்ணுறா? இந்த வோல்டேஜ். இட்ஸ் கீப் ஆன் டிரைவிங், புஷிங் தி சார்ஜஸ் ஃப்ரம் ஒன் பாயிண்ட் டு அனதர் பாயிண்ட் such that charges are keep on what? Traveling. That is simply considered as current. Okay sir, so let us see. So what we need to understand here, we should start from the voltage and we have to understand the current flow, everything I said. Okay, let me remove all these things. Let us start technically. Let me summarize everything. Then we will apply. See, it's a very very beautiful engineering. I cannot say a single subject. If you are start learning these subjects from the heart, then automatically you will fall in love. That much beautiful things are there inside electrical engineering. You will observe it if you are continuously watching our lecture series. Fine sir, finally what we need to discuss, we should talk about voltage. Its internal property I will define. Technically we will start, don't worry. This is voltage. Next அடுத்து யாரை பற்றிங்க பேசணும்? கரண்ட்டை பற்றி பேசணும், கண்டிப்பாக பேசணும். அடுத்தது power we should define. Yes sir, we need to talk about power also. At last we need to discuss about energy. Fine sir, இது எல்லாமே ஓகே தான். இது கூட நம்ம வேறு யாரை பற்றி பேசணும்னு சொன்னேன்? ரெசிஸ்டர். Exactly, we are going to discuss about resistor sir. Next we are going to discuss about inductor. Yes, we are also going to discuss about capacitor.
எஸ், அவ்வளோதான். தனித்தனியாக இவங்க ஒவ்வொருத்தரோட ப்ராப்பர்ட்டிஸும் ஃபுல்லாக வந்து இண்டிவிஜுவலி வி ஷுட் ஃபோக்கஸ் அண்ட் தென் வி ஆர் கோயிங் டு இன்டர் கனெக்ட் தெம். ஒரே ஒரு ரெசிஸ்டர், அப்புறம் நிறைய ரெசிஸ்டர், அதில் நம்ம சீரியஸ் காம்பினேஷன், பேரலல் இந்த மாதிரி நிறைய படிச்சிருப்போம் இல்லையா. அவங்களை கனெக்ட் பண்ணால் அப்படி என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத வில் சி ஒன் பை ஒன், வில் கேட்ச் அப். ஓகே சார், தட்ஸ் ஆல். These are the things that we are going to keep, that we are going to observe, right, in our upcoming lectures. I hope you all have understand the purpose and the motivations behind of the circuit theory, right? Yes sir. Now where we are going to start, I am just giving a small introduction. We will go from sources. I don't want to define, there are many things to conclude. ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ரெசிஸ்டர் வந்து அப்சர்வ் பண்ணோம், அதுக்கப்புறம் இண்டக்டர் வந்து அப்சர்வ் பண்ணோம், அதுக்கப்புறம் கெப்பாசிட்டர் வந்து அப்சர்வ் பண்ணோம். தெர் ஆர் மெனி வே தட் வி கேன் அப்சர்வ். எனிவே நம்ம எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணோம்? சோர்சஸ். வி வில் கோ ஃப்ரம் தேர். தெர் ஆர் மெனி வே வி கேன் கிளாஸிஃபை தி சோர்சஸ். அப்போ நம்ம என்னென்ன சோர்ஸ் நம்ம என்ன பார்த்தோம் இப்போ? இன் ஜென்ரல் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சோர்சஸ் வந்து எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா, சார் ஃபஸ்ட்டு ஒன் இஸ் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் வாட்? கரண்ட் சோர்ஸ். Understand it from the basics. ஓகே சார், அப்படின்னா மீனிங் என்ன? வாட் யூ ஆர் ட்ரைங் டு மீன்? கரண்ட் சோர்ஸ், வோல்டேஜ் சோர்ஸ் அப்படின்னா மீனிங் என்ன? நேம்லேயே வந்து நம்ம கரண்ட் சோர்ஸ், வோல்டேஜ் சோர்ஸ் அப்படின்னா மீனிங் என்ன? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், சோர்ஸ் மீன்ஸ் ஆரிஜின். இப்போ ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கு வந்து சோர்ஸ் அப்படின்னா பேர் வைக்கிறேன். சோர்ஸ்னா மீனிங் என்னன்னா, தட் இஸ் தி பாயிண்ட் வேர் தி பவர் இஸ் பீயிங் ஜெனரேட்டட், தி பவர் இஸ் பீயிங் ஆரிஜினேட்டட் சம்திங். இதுதான் வந்து ஒவ்வொரு இதுக்கும் வந்து இவங்க தான் சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் இப்போ தான் வந்து சர்க்யூட் தியரி லேர்ன் பண்ணுறீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம். இப்போ நீங்கள் என்னோட லெக்சர்ஸ் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு லேர்ன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, ஃபார் யூ காய்ஸ் ஐ எம் தி சோர்ஸ், ஃபார் யூ காய்ஸ் ஐ எம் தி சோர்ஸ். ஆர் யூ கெட்டிங் மீ? சோர்ஸ் அப்படின்னா ஆரிஜினேஷன் ஆஃப் சம்திங். ஸோ ஹியர் வோல்டேஜோட ஆரிஜினேஷன். இப்போ வோல்டேஜை வச்சு நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, தட் இஸ் கால்ட் வோல்டேஜ் சோர்ஸ். நேம் இட் செல்ஃப் வந்து வோல்டேஜ் சோர்ஸ் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணாங்கன்னா, இட் மீன்ஸ் வி ஆர் ட்ரைங் டு மெயின்டைன் வோல்டேஜ் அஸ் கான்ஸ்டன்ட். நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் சார், சோர்ஸில் வந்து யாரோட பேரை வச்சுருக்காங்களோ வி ஷுட் டிஃபைன் தி டிஃப்ரென்ஸ். வோல்டேஜ் சோர்ஸ் அப்படின்னா அந்த எனர்ஜி வந்து கீப் ஆன் எப்படி இருக்கும்? என்னோட டேலண்ட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுமா? அன்டில் என்னோட மெமரி வந்து கம்ப்ளீட்டாக டெஸ்ட்ராய் ஆகிற வரைக்கும் என்னோட டேலண்ட் டிக்ரீஸ் ஆகாது. இட் வில் கீப் ஆன் க்ரோ அப். So my level of talent is what? It will, if I will fall in love with electrical engineering, it won't destroy until I will die. So what is the conclusion here? So like that, voltage source na name vachirukanga, name plate la, that is constant voltage. Adula voltage வந்து constant ah irukum. If something is called voltage source, then voltage source பொறுத்த வரைக்கும் voltage is constant. அப்ப current source la யார் constant ah இருப்பா? Current is constant sir, by default current is constant. Okay, நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸாம்பிள்? இப்போ நீங்கள் சர்க்யூட் தியரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் சோர்ஸும் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, வோல்டேஜ் சோர்ஸும் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. தேர் வில் பி நோ டவுட்ஸ், தட் இஸ் ட்ரூ ஒன்லி. பட் வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ்? ஹியர் ஆஃப்டர் யூ ஷுட் திங்க், சார் அப்போ கரண்ட் சோர்ஸில் கரண்ட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட், வோல்டேஜ் சோர்ஸில் வோல்டேஜ் இஸ் கான்ஸ்டன்ட். அப்போ வோல்டேஜ் சோர்ஸில் யார் வேரியபிள்? வோல்டேஜ் சோர்ஸில் வோல்டேஜ் இஸ் கான்ஸ்டன்ட், கரண்ட் இஸ் வேரியபிள். Understand the basics first, then only subject will become very easy. Nothing is there in the subject, but the way you are learning, that's very important. When current source is constant, name itself current source அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணிட்டாங்கன்னா அதுக்குள்ளே இருக்க கரண்ட் வந்து கான்ஸ்டன்ட், அதை நீங்கள் மாற்ற முடியாது. அப்போ யாரை சார் மாற்றலாம்? வோல்டேஜை மாற்றிக்கலாம். ஸோ ஹியர் வோல்டேஜ் இஸ் வேரியபிள். ஸோ ஹியர் தி வோல்டேஜ் இஸ் வேரியபிள். எஸ் சார், தட் இஸ் தி நெக்ஸ்ட் கன்க்ளூஷன். ஸோ இன் ஜென்ரல் பேசிக்கலி sources can be classified as voltage source and current source. That is the primary classification. Let me conclude the next one. இதே அடுத்தது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, this is the basic. இப்போ இந்த voltage source வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, first of all this voltage source again classified as, sir voltage is constant. I am agree with you. ஆனால் இதில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, there are two type of definition. One is called dependent voltage source and another one is called independent voltage source. Sir, what is the difference between dependent and independent? Wait, don't worry, just note down. Slowly you will enjoy the subject. Similarly, current source ku enna name irukku appadina, this is dependent voltage source. This is independent voltage source. Similarly, this is dependent current source, independent current source. Sir, for time being I am writing it in short. நீங்களும் அப்படி எழுதக்கூடாது. கிளியர்லி யூ ஹவ் டு மேக் தி நோட்ஸ். தெர் ஆர் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் பர்தர் கிளாசிஃபைட் அஸ், ரைட்? இது நம்ம சோர்ஸஸ் வந்து அகைன் பர்தர். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஜென்ரலாக சோர்ஸ் வந்து ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணிட்டோம். அகைன் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் வந்து என்னது? டிபெண்டன்ட் வோல்டேஜ் சோர்ஸ், இண்டிபெண்டன்ட் வோல்டேஜ் சோர்ஸ். அகைன் கரண்ட் சோர்ஸ் நம்ம என்ன பர்தராக கிளாஸிஃபை பண்ணலாம்? டிபெண்டன்ட் கரண்ட் சோர்ஸ், இண்டிபெண்டன்ட் கரண்ட் சோர்ஸ். சார், வாட் யூ ஆர் ட்ரைங் டு கன்க்ளூட் ஹியர்?
ஸோ இதில் வந்து இண்டிபெண்ட் அப்படின்னா மீனிங் என்ன அப்படின்னா அது யாரையுமே டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காதுங்க. இண்டிபெண்ட் அப்படின்னா தட் இஸ் தி ஆரிஜின். ஸோ ஹியர் இப்போ இந்த வோல்டேஜ் சோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி ஆக்ட் ஆக போகுது, லெட் அஸ் see. சார் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் வந்து அதுதான் ஆரிஜின், அங்கே தான் வந்து நீங்கள் வந்து எனர்ஜி ஜென்ரேட் பண்ண போகிறீங்க, அங்கேருந்து சப்ளை பண்ண போகிறீங்க. அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா இண்டிபெண்ட் அப்படின்னா மீனிங் என்னென்னா, இப்போ காட் ட்ரிவன் ஃபோர்ஸ் அப்படி வச்சுக்கோங்களேன். காடுக்கு யாராச்சும் சப்ளை கொடுக்கணுமா? நோ, காடே சுப்ரீம் பவர் தான். அவருக்கு யார் அவருக்கு எதுக்கு இன்னொரு பவர்? God itself is supreme power. So assume voltage source, independent voltage source அப்படின்னா that is God force. அப்படின்னா மீனிங் என்ன? God அப்படிங்கிறது he has all the power. He no need to receive the power from someone. So independent voltage source means he is not depending on anyone. Directly he will supply whatever that he want. அவர் யார் யாருக்கெல்லாம் என்னென்ன தேவை அது அவரே ப்ரொவைட் பண்ணுவார். லைக் தட் இண்டிபெண்டன்ட் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் வில் சப்ளை பை இண்டிபெண்டிங் ஆன் எனி ஒன். யாரையும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காது, டைரக்ட்லி இட் வில் சப்ளை. ஸோ இஃப் யூ கம் டு ஹியர் இண்டிபெண்டன்ட் கரண்ட் சோர்ஸ், சேம் திங் இட் வில் டூ. இஃப் யூ கோ ஃபார் டிபெண்டன்ட் வி வில் சி லேட்டர். இண்டிபெண்டன்ட் கரண்ட் சோர்ஸ் அப்படின்னா மீனிங் என்ன? இட் இஸ் ஆல்சோ காட் சுப்ரீம் பவர். காடுக்கு யாரும் பவர் கொடுக்க தேவையில்லை. ஸோ யாரையும் டிபெண்ட் பண்ணாமல் ஒரு கரண்ட்டை டைரெக்டாக சப்ளை பண்ணிகிட்டே இருப்பார். தட்ஸ் ஆல். தென் வாட் டு வி மீன் பை டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ் சார்? டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ்னால் மீனிங் என்ன அப்படின்னா இட் வில் டிபெண்ட் ஆன் சம் ஒன். கண்ட்ரோலிங்கில் இருப்பாங்க, அதால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா இட் வில் சப்ளை. பட் யாரை இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இட் வில் டிபெண்ட் ஆன் சம் ஒன். யாராச்சும் எனர்ஜியை கொடுத்தாங்கன்னா அது மூலிமா என்ன ஆகும், இது வந்து பூஸ்டப் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், இட் வில் சப்ளை தி பவர். இது நம்ம எப்படி சொல்லலாம்? இப்போ என்னையே எடுத்துக்கோங்களேன். நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஐ எம் டிபெண்டிங் ஆன் மெனி புக்ஸ், மெனி சீரியஸ், நிறைய இடத்த பார்ப்பேன் ஒரு விஷயத்தை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு. எல்லாத்தையும் படித்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவேன்னா ஐ வில் டூ ரிசர்ச். ஐ வில் ஜஸ்ட் வாக்கிங் ஆன் தி ரோட். எல்லாத்தையும் இமேஜின் பண்ணி இதில் ஆக்சுவலாக என்ன இருக்குது என்ன இல்லை, புக்ஸில் ஏன் இப்படி எழுதியிருக்காங்க, இதுக்கு ரீசன் என்ன இருக்கா, எல்லாத்தையும் நான் இன்டர்லிங்க் பண்ணுவேன். ஸோ தட்ஸ் மை ஹேபிச்சுவேஷன். அப்போ நான் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன்? ஐ எம் டிபெண்டிங் ஆன் சம் இமேஜினேஷன் பவர் மேபி கிவன் பை காட். சம் புக்ஸ் ஆர் தேர், இது எல்லாத்தையுமே நம்ம டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ ஐ எம் அ டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ். இப்போ அந்த புக்ஸ் எல்லாம் சப்போஸ் ஆல் தி புக்ஸ் நான் என்னோட புக்கெலாம் ரீட் பண்ணுறனோ, நான் எதெல்லாம் இமேஜினேஷன் பண்ணுறனோ அது எல்லாமே காடோடது, ரைட்? ஸோ எவ்ரி திங் லெட் அஸ் அஸ்யூம் ஆல் புக்ஸ் வேர் ரிட்டன் பை காட். அப்போ என்ன ஆகும்? தே ஆர் கால்டு இண்டிபெண்டன்ட் சோர்சஸ். நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்? ஐ எம் டிபெண்டிங் ஆன் தெம். ஸோ ஐ எம் அ டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ். அவங்கள டிபெண்ட் பண்ணி லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டு தென் வாட், தெர் வில் பி அ கண்ட்ரோல் ஓவர் ஆன் மீ. எனக்குள்ளே எப்படி இருக்குன்னா ஆல்வேஸ் தெர் வில் பி அ கண்ட்ரோலிங் ஃபோர்ஸ். அந்த கண்ட்ரோல் ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இப்போ புக்ஸில் இருக்கிறத ஃபுல்லாக நான் லேர்ன் பண்ண முடியாது இல்லையா? தட் இஸ் கம்ப்ளீட் சோர்ஸ். இப்போ அந்த கம்ப்ளீட் சோர்ஸ்லேருந்து எனக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா டிபெண்டன்ட் அப்படிங்கிறது டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ்க்கு ஒரு சில ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும். அதால் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா ரொம்ப ஓவராக ஸ்மார்ட்டாக ஆக்ட் பண்ண முடியாது. சார் இண்டிபெண்டன்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அது எப்படி வேணாலும் ஆக்ட் ஆகும். அது காட் சுப்ரீம் பவர். அவருக்கு எப்படி என்ன தேவையோ அப்படி பண்ணுவார் அவர். ஸோ அவர் கான்ஸ்டண்ட்டாக என்ன பண்ணிகிட்டே இருப்பார்? 1000 வோல்டேஜாக நான் 1000 வோல்டேஜ் சப்ளை பண்ணுறேன். அந்த மாதிரி காடை பொறுத்த வரைக்கும் ஹி ஹேஸ் சுப்ரீம் பவர், ஹி கேன் சப்ளை மேக்ஸிமம் வேல்யூ. பட் டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ் அப்படி இருக்காது. இது வந்து யாராச்சும் ஒருத்தரோட கண்ட்ரோலில் இருக்கும். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் எப்படி வச்சுக்கலாம், எப்படி அசைன் பண்ணிக்கலாம்னா எனக்கு வந்து 2 ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும். ஒன்று வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து நான் ரொம்ப கோவப்படுவேன், சம்டைம்ஸ் வந்து நான் ரொம்ப கூலாக இருப்பேன். அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா சார் வந்து எப்போ கூலாக இருக்கார் அந்த மோட அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறீங்க. சாரை கூல் பண்ணணும் அப்படின்னா டெக்னிக்கலாக ஏதாச்சும் பேசிக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அவர் எப்பயுமே கூலாக இருப்பார். தேவையில்லாத விஷயங்களை பேசணும் அப்படின்னா இரிட்டேட் ஆவார். ஸோ தெர் ஆர் 2 திங்ஸ். அப்போ என்ன ஆகும்? இரிட்டேட்டிங் மோடுக்கு போக விடாமல் நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறீங்க. தட் இஸ் கால்டு கண்ட்ரோலிங். ஐ எம் அ சோர்ஸ் பட் யூ கைஸ் ஆர் கண்ட்ரோலிங் மீ. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறீங்க? நீங்கள் எப்பயுமே டெக்னிக்கலை பற்றி மட்டுமே டிஸ்கஸ் பண்ணுறீங்க. யூ ஆர் நாட் இரிட்டேட்டிங் மீ. ஸோ தட் மீன்ஸ் வாட்? ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. ஐ எம் கீப் ஆன். ஐ எம் அண்டர் யுவர் கண்ட்ரோல். அன்னோயிங்லி யாரோ ஒரு எலிமெண்ட் வந்து என்னை கண்ட்ரோல் பண்ணுது. ஸோ கண்ட்ரோல் பண்ணி எங்கிட்ட இருந்து எனர்ஜி வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க? எடுத்துகிட்டே இருக்கீங்க. ஸோ ஐ எம் அ சோர்ஸ் சார். யூ ஆர் யூட்டிலைசிங் மீ எஃபெக்டிவ்லி அண்ட் யூ ஆர் மேக்கிங் மீ டு ஃபீல் வெரி ஹாப்பி. பிகாஸ் உங்களோட கண்ட்ரோலில் எனக்கே தெரியாமல் நீங்கள் என்ன கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க. யூ ஆர் நாட் லெட்டிங் மீ டு கோ டு வாட் an irritating mode. That's all. So that is called a dependent source. So what is the difference now? Independent source அப்படிங்கிறது சுப்ரீம் பவர், அது யாரையும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காது. டிபெண்டன்ட் சோர்ஸில் எப்பயுமே என்ன இருக்குன்னா ஒரு கண்ட்ரோலிங் எலிமெண்ட் இருக்கும். அந்த கண்ட்ரோலிங் எலிமெண்ட் யாராக வேணாலும் இருக்கலாம். இது ஸ்பெசிஃபிக்காக வேற ஒரு சோர்ஸ் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படிலாம் கிடையாது. யாரோ ஒருத்தர், இப்போ நீங்கள் ஒரு ரெசிஸ்டர்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்கள் என்ன கண்ட்ரோல் பண்ணலாம், இல்லை ஒரு இண்டக்டர் என்ன கண்ட்ரோல் பண்ணலாம், இல்லை ஒரு கெப்பாசிட்டர் என்ன கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். ஆக மொத்தம் உங்களோட ஒர்க் என்ன கண்ட்ரோலாக வச்சுக்கணும். உங்களோட ஜோன், உங்களுக்கு தேவையான ஜோனை மட்டும் என்ன யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும். எனக்கு நிறைய ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும், பேட் திங்ஸ் இருக்கும், குட் திங்ஸ் இருக்கும். பட் வாட் இஸ் யுவர் டார்கெட்? என்னோட குட் திங்ஸை மட்டும் நீங்கள் கேட்சப் பண்ணிக்கணும். ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? என்னோட குட் திங்ஸை மட்டும் வெளியில் வர மாதிரி கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுக்கணும். தட் இஸ் கால்ட் டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ். ரெஸ்ட் ஆஃப் திங்ஸ் we will see in future. Okay sir, finally what we have understood, there are 2 type of sources. One is called voltage source, current source. Internally they will be defined as what? Dependent voltage source, independent voltage source. Similarly here, dependent current source, independent current source. Further they will be classified again. Okay sir, independent is completed. இப்போ இந்த dependent அப்படின்னு நம்ம டிஃபைன் பண்ணோம் இல்லையா,
இந்த டிபெண்டன்ட் அப்படின்னா இதுக்குள்ள யாரை சார் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும்? நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு ரெசிஸ்டர் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண, ஒரு இண்டக்டர் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண, அந்த மாதிரி நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா. ஓகே சார், அவங்களாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க. அவங்களாம் யாரை வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க? நீங்கள் என்ன கண்ட்ரோல் பண்ணுறீங்க, ஓகே, யூ நீட் டிரைவர் ரைட். நடுவில் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு எலிமெண்ட் உங்களுக்கு தேவை. சார் நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணால் இதை வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க, இதை ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா அவர் கண்ட்ரோல் ஆகிடார். லைக் ட்ரீட் மீ ஆஸ் அ ரோபோ. நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா நான் வந்து ஷேக் ஆவேன். இஃப் யூ ஆர் நாட் ரொட்டேட்டிங் ஐ வில் பி லைக் தி ஸ்டாட்டிக். அப்போ நான் என்ன பண்ணுறது, தஸ் யூ நீட் ஒரு டிபெண்டன்ட் சோர்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு, இன் பிட்வீன் டிபெண்டன்ட் சோர்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு யூ நீட் சம் எலிமெண்ட்ஸ். ஸோ அந்த எலிமெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பேஸ்ட் ஆன் தட் எலிமெண்ட். அகைன் டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ் வந்து 2 கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் ரைட், வி ஆர் பிரிங்கிங் 2 கிளாசிஃபிகேஷன். எஸ், ஸோ டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ் வில் பி ஃபர்தர் கிளாசிஃபைடு. இது நம்ம அகைன் வந்து என்ன கிளாஸிஃபை பண்ணுவோம் அப்படின்னா, டிபெண்டன்ட் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் ரைட், ஸோ டிபெண்டன்ட் கரண்ட் சோர்ஸ். சார் இதுதான் நீங்கள் ஏற்கனவே டிஃபைன் பண்ணிட்டீங்களே சார். எஸ், யூ ஆர் கரெக்ட். பட் அதில் எந்த எலிமெண்ட்டை வந்து நீங்கள் எந்த எலிமெண்ட்டை வச்சு நீங்கள் இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறீங்க? லெட் மீ டிஃபைன் சார் வெதர். நான் லெட் மீ டேக் வோல்டேஜ் சோர்ஸ். ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸ், ஒரு டிபெண்டன்ட் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. லெட் மீ இன் ஷார்ட் ஐ வில் கால் இட் as டிவிஎஸ். இன் ஷார்ட் கரண்ட் சோர்ஸ் வந்து நான் என்ன கால் பண்ண போகிறேன்னா டிபெண்டன்ட் கரண்ட் சோர்ஸ். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, இந்த டிபெண்டன்ட் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் வந்து வெளியிலேருந்து எக்ஸ்டர்னலாக வந்து ஒரு வோல்டேஜை யூஸ் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணுறீங்களா, இல்லை எக்ஸ்டர்னலாக வந்து கரண்ட்டை யூஸ் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணுறீங்களா? we need 2 elements once again. இப்போ டிபெண்டன்ட் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் வந்து either it can be controlled with the help of external voltage or it can be controlled with the help of external current. பிகாஸ் திஸ் இஸ் வோல்டேஜ். இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒன்று நீங்கள் 2 பேர் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். எதர் வெளியிலேருந்து ஒரு வோல்டேஜ் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை ஒரு கரண்ட்டை யூஸ் பண்ணலாம். சார் இப்போ தான் நீங்கள் சொன்னீங்க ரெசிஸ்டர் வச்சு யூஸ் பண்ணலாம், இண்டக்டர் வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணலாம், கெப்பாசிட்டர் வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்க. ஆமாம், இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா, ஒரு ரெசிஸ்டர் எடுத்துக்கோங்க. அந்த ரெசிஸ்டருக்கு அக்ராஸாக வந்து ஒரு வோல்டேஜ் வந்து ட்ராப் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ரெசிஸ்டருக்கு அக்ராஸாக ஒரு 5 வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த ரெசிஸ்டர் தான் வந்து இந்த வோல்டேஜ் சோர்ஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண போகுது. அப்படின்னா மீனிங் என்னன்னா, ரெசிஸ்டரில் 5 வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆனால் அதே 5 வோல்டேஜ், அந்த 5 வோல்டேஜுக்கு தேவையான ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி, அந்த 5 அப்படிங்கிற ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி இங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ இந்த டிபெண்டன்ட் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் வந்து நீங்கள் என்ன டிஃபைன் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா, K இன்ட்டு V அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணுறீங்க. அப்படின்னா மீனிங் என்னன்னா, இந்த K இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் தி ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட். இங்கே V இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் வாட், இது வந்து கான்ஸ்டன்ட். ஆனால் இங்கே V அப்படிங்க கொண்டு வந்திருக்கீங்க இல்லையா, இந்த V வந்து யாரோடது அப்படின்னா ரெசிஸ்டருக்கு அக்ராஸாக ட்ராப் ஆகிற வோல்டேஜ். இப்போ ரெசிஸ்டரில் 5 வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆகுதுன்னா அந்த 5 வோல்டேஜ் இங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். அந்த 5 பொறுத்து இதோட வேல்யூ மாறும். ரெசிஸ்டருக்கு அக்ராஸாக 2 வோல்டேஜ் வந்துச்சுன்னா இங்கே அந்த 2 ரெசிஸ்டரில் என்ன ட்ராப் ஆகுதோ அந்த வோல்டேஜ் அப்படியே இங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். அப்படின்னா மீனிங் என்ன, ரெசிஸ்டருக்கு அக்ராஸாக என்ன வோல்டேஜ் இருக்கோ அதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இந்த வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்கு. தட் இஸ் கால்டு வாட், வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல்டு வோல்டேஜ் சோர்ஸ். அப்படின்னா மீனிங் என்ன, ரெசிஸ்டருக்கு அக்ராஸாக இருக்க வோல்டேஜ் வச்சு நான் இந்த சோர்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கேன். தட் இஸ் கால்டு வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல்டு வோல்டேஜ் சோர்ஸ். ஆர் யூ கெட்டிங் மீ? கண்ட்ரோலிங் எலிமெண்ட்டும் வோல்டேஜ் தான், சோர்ஸும் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் தான். இதே நீங்கள் வேறு எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா, ரெசிஸ்டருக்கு வழியாக போகிற கரண்ட்டை வச்சு இந்த வோல்டேஜ் சோர்ஸ் வந்து நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். அதோட வேல்யூவை சொல்கிறேன் நான். இப்போ அந்த வேல்யூ, இப்போ வோல்டேஜ் சோர்ஸோட வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு 4 வோல்டேஜ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, ரெசிஸ்டருக்கு அக்ராஸாக ஃபஸ்ட்டு 4 வோல்டேஜ் வைக்கிறீங்க. அஸ்யூம் கேவோட வேல்யூ 1ன்னு வச்சுக்கலாமா. அஸ்யூம் கே வேல்யூ இஸ் 1. ஸோ லெட் அஸ் கீப் ரெசிஸ்டருக்கு அக்ராஸாக 5 வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆனால் டிபெண்டன்ட் வோல்டேஜ் சோர்ஸோட வேல்யூவும் 5 வரும். ரெசிஸ்டருக்கு அக்ராஸாக 10 வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆனால் இங்கேயும் 10 தான் வரும். அப்படின்னா மீனிங் என்ன, ரெசிஸ்டருக்கு அக்ராஸாக ட்ராப் ஆகிற வோல்டேஜை வச்சு இந்த வோல்டேஜ் சோர்ஸை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம். தட் இஸ் கால்ட் வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல்டு வோல்டேஜ் சோர்ஸ். செகண்ட் கேஸ், ரெசிஸ்டர் வழியாக போகிற கரண்ட் வச்சு இதை நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ரெசிஸ்டரில் 2 ஆம்பியர் போகுது அப்படின்னா இந்த இடத்துல வோல்டேஜுக்கு பதிலாக கரண்ட் போட்டிருப்பாங்க. தே வில் கீப் ஐ ஹியர். அப்படின்னா மீனிங் என்னன்னா, சார் சோர்ஸ் வந்து வோல்டேஜ் சோர்ஸ் தான், ஆனால் அதோட வேல்யூ யாரை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா ரெசிஸ்டர் வழியாக போகிற கரண்ட் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. கரண்ட் வழியாக 2 ஆம்பியர் போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ என்ன ஆகும், இந்த இடத்துல K இன்ட்டு 2ன்னு வரும். ஜஸ்ட் யூ ஹவ் டு கன்சிடர் தி வேல்யூ. அங்கே 2 ஆம்பியரா, 2 வந்து இங்கே நீங்கள் சப்ஸ்டிட் பண்ணணும், வேல்யூ மட்டும் சப்ஸ்டிட் பண்ணணும். இப்போ 2 ஆம்பியர். அப்போ கரண்ட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம யாரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம், வோல்டேஜ் சோர்ஸ். சோர்ஸ் இஸ் வோல்டேஜ் பட் கண்ட்ரோலிங் எலிமெண்ட் இஸ் கரண்ட். ஸோ தட் இஸ் கால்டு வாட், கரண்ட் கண்ட்ரோல்டு வோல்டேஜ் சோர்ஸ். சிமிலர்லி அப்போ இதுக்கு நீங்களே டிஃபைன் பண்ணிடலாமே. அப்போ கரண்ட் சோர்ஸை நம்ம எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம், வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் வோல்டேஜ் ஆர் வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் கரண்ட். வோல்டேஜை வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணிங்கன்னா தட் இஸ் கால்டு வாட், வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல்டு கரண்ட் சோர்ஸ். சோர்ஸ் இஸ் கரண்ட் சோர்ஸ் பட் ஐ எம் கண்ட்ரோலிங் இட் வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் வாட், வோல்டேஜ். அதே மாதிரி இதே கரண்ட் சோர்ஸ் இஃப் யூ ஆர் கண்ட்ரோலிங் இட் வித் தி ஹெல்ப் ஆஃப் வாட், வோல்டேஜ் வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணிங்கன்னா, சாரி அதான் நம்ம சொன்னோம், கரண்ட் வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணுறீங்க. கரண்ட் வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணிங்கன்னா தட் இஸ் கால்டு கரண்ட் கண்ட்ரோல்டு கரண்ட் சோர்ஸ். ஸோ ஐ ஹோப் நவ் யூ காட் தி வெரி கிளியர் ஐடியா. ஸோ அப்போ ஜென்ரலாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், 2 டைப் ஆஃப் சோர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். ஒன் இஸ் வோல்டேஜ் சோர்ஸ், another one is current source. வோல்டேஜ் சோர்ஸ் வந்து அகைன் நம்ம ஃபர்தராக கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம். ஒன் இஸ் இண்டிபெண்டன்ட், another one is டிபெண்டன்ட். இந்த டிபெண்டன்ட் அப்படிங்கிறது யாராச்சும் ஒருத்தர் வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு சோர்ஸ். இது
இதுக்குள்ளே ஆக்சுவலாக டிரான்சிஸ்டர் இருக்கும், ஃபர்தராக நிறைய நம்ம பேசணும். பட் நம்ம இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். வி நீட் லிட்டில் டைம். நான் டெக்னிக்கலாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே போகணும். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் சப்ஜெக்டாக. தெர் இஸ் நத்திங் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், பட் த வே வி ஆர் லேர்னிங் திஸ் சப்ஜெக்ட், தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ரைட், ஃபைன். ஓகே சார், அப்போ டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ் நம்ம எப்படி ஃபர்தராக கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் அப்படின்னா, டிபெண்டன்ட் வோல்டேஜ் சோர்ஸ்க்கு 2 நேம் வைக்கலாம். எய்தர் வாட், இது வோல்டேஜ் சோர்ஸ் தான், பட் இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது கரண்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை வோல்டேஜாக இருக்கலாம். அதை பொறுத்து நம்ம இதை எப்படி சொல்லலாம், கரண்ட் கண்ட்ரோல்டு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் ஆர் வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல்டு வோல்டேஜ் சோர்ஸ். அப்போ இதுக்குள்ள 2 கிளாசிஃபிகேஷன் வருது. ஃபைனலி அதே மாதிரி டிபெண்டன்ட் கரண்ட் சோர்ஸ் நம்ம மீனிங் இதில் நம்ம 2 கொண்டு வரலாமா. ஒன் இஸ் வாட், வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல்டு கரண்ட் சோர்ஸ், கரண்ட் கண்ட்ரோல்டு கரண்ட் சோர்ஸ். தட்ஸ் ஆல். That is till now we have understood many things. Okay, I hope you got the complete idea now. The rest of things we will see in the next class with this. ஏன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம இன்னும் அடுத்து நம்ம என்னென்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா, டெக்னிக்கலாக ஒரு பேப்பரில் நீங்கள் பார்க்குறீங்க, பார்த்தோன்னே சார் அது வந்து டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ், சார் இது இண்டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ் அப்படின்னு எப்படி சார் சொல்கிறது. ஏன்னா நம்ம எல்லாமே பேப்பரில் தான் எழுதுகிறோம். அப்போ நம்ம நான் எல்லாமே வாயிலே சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது இல்லையா. வி ஷுட் ஒரு சில ரெப்ரசன்டேஷன் கொண்டு வரணும். இதை பார்த்தோன்னே சார் இது டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ், சார் இது இண்டிபெண்டன்ட் சோர்ஸ், அந்த மாதிரி நம்ம கொண்டு வரோம் இல்லையா. ஃபார் தட் வி நீட் டு எக்ஸ்டெண்ட் அவர் டிஸ்கஷன். தட் திங்ஸ் வி வில் see in the next class. With this, let's wind up the today class. I hope you are enjoying the circuit theory class. Not only circuit theory, நீங்கள் எந்த சப்ஜெக்ட் வந்தாலும் கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. பிகாஸ் my way of teaching will be completely different. You can trust me. I never follow anyone. I never follow any books. It's all my imagination. ஒன்ஸ் நான் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் டெக்னிக்கலி அதை உங்களுக்குள்ளே எப்படி இன்ஜெக்ட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத திங்க் பண்ணி இட்ஸ் ஒன்லி பை மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ். வெரி ஃபர்ஸ்ட் சேம் புக்ஸாக நான் ஃபாலோ பண்ணேன். பட் நவ் இட் இஸ் நாட் லைக் தட். ஐ அண்டர்ஸ்டுட், ஐ நோ ஹவு டு கோ இன் எ ஃப்ளோ. எந்த சீக்வன்ஸில் போனால் உங்கள் மைண்டுக்குள்ளே அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும். ஸோ வாட் மை சஜஷன் இஸ், ஃபர்ஸ்ட் அப்சர்வ் தி சப்ஜெக்ட். சர்க்கியூட் தியரி மட்டும் ஃபுல்லாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ரிமைனிங் சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து யூ நோ நீட் டு டிபெண்ட்ஸ் ஆன் எனி ஒன். ஜஸ்ட் ஒரு ப்ராப்பரான மெட்டீரியல்ஸை வந்து கலெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு யூ கேன் ஜஸ்ட் கோ வித் யுவர் ஓன், நீங்களே வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். டெஃபினெட்லி ஐ வில் மேக் இட் ஹேப்பன். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட், இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட்ஸ் யூ கேன் கனெக்ட் வித் மீ இன் வாட்ஸ்அப். ஐ ஹோப் யூ ஆல் ஹேவிங் மை வாட்ஸ்அப் number. If you don't have, let me give one more time. It is available in our website also. You can visit our website. It's better. There you can find all things. www.rkelectricalgrid.com. Yes, that's all. There you can find all things. Instagram, Telegram, Facebook, WhatsApp, everything is there. So you can just go there and you can connect with me. நிறைய பேர் வந்து ப்ராக்டிஸ் கொஷின் பேங்க்ஸ் வந்து கேட்டுட்டு இருந்தீங்க. ப்ளீஸ் வெயிட் ஃபார் 1 week. மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு 1 week தான். வெப்சைட்டில் வந்து இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிற வெப்சைட், இப்போ நீங்கள் இதை செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெப்சைட் ஓப்பன் ஆகும். பட் ஜூன் இட் வில் பி மாடிஃபைடு. பேக்கப்பில் ஒர்க் போயிட்டுருக்கு. இன்னொரு 1 weekல வந்து ரீலான்ச் பண்ணிடுவாங்க. கம்ப்ளீட்லி வெப்சைட் வில் பி மாடிஃபைட். ஆஃப்டர் தட் கொஷின் பேங்க்ஸ், ப்ராக்டிஸ் கொஷின் பேங்க் வில் பி டைரக்ட்லி அப்லோடட் இன்டு அவர் வெப்சைட். நீங்கள் அங்கேயே வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம். அதை நம்ம அப்லோட் பண்ணோடனே நான் உங்களுக்கு இன்டிமேட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள். ஓகே, அன்டில் தென் ஜஸ்ட் வாட்ச், லெக்சர்ஸ் மட்டும் வாட்ச் பண்ணிகிட்டே வாங்க. இஃப் யூ ஹேவ் எனி கொஷின் பேங்க்ஸ் யூ கேன் ட்ரை இட் பை யுவர் ஓன். ஓகே, வித் திஸ் லெட்ஸ் வைண்ட் அப் டுடே கிளாஸ். ரெஸ்ட் ஆஃப் ஆல் திங்ஸ் we will see in our next class. Thank you all.